પાંદડી માળ ભર્યા મુકામે ભેગા કરી આપનાર, સ્વર્ગીય પ્રકાશિત રાહ રસ્તો બતાવનાર, જગવંદનીય દિવ્ય વંદનીય મહાન વિભૂતિ મહાપુરુષ એસી કુમાર કેસરીસિંહ, માતુશ્રી જમનાબા, પિતાશ્રી ટેટિયાભાઈ કાનજી, પૂજ્ય દાદા માઈજીઓ, વર્તમાનના વર્તમાન એસી ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, એસી ભારત સરકાર, એસી કુમાર રવિન્દ્રસિંહ, માજી દાદાનો મીંટ પરિવાર જે આપણી સમાપ્ત સ્ટેજ પર બેઠા છીએ, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ઘર રજિસ્ટ્રેશન બોર્ડ, કન્સિડરેશન સમિતિ, આધ્યાત્મિક જ્યોત જ્યોતિ પ્રદીપ સમાજના વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો, નાના નાના ભૂલકાઓ, આમંત્રિત, બિન આમંત્રિત, 852 ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારી, પદાધિકારી, કોઈ પણ પક્ષ પાર્ટીના, કોઈ પણ સંપ્રદાયના અહીં પધાર્યા છે, તેઓને સર્વને સ્વાગતા પીતુ કે જય। विश्व के महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन अंगे इंडिया नॉन ज्युडिशियल 4 દિવસ યાસન સત્યમય જયતે ₹100 દરના જનરલ સ્ટેમ્પ દસ્તાવેજ પર લખાણ કરી આપેલ છે તે હું આથી સંભળાવું છું। Heavens like our guide, having no beginning, अनाजकाल पूर्वी, SPI 2 स्टार, 4 लायंस, सत्यमय जयते, GRI, भारत इंडिया, नॉन ज्युडिशियल, भारत सरकार, दशांश पद्धत, डेसिमल कॉइन्स, करेंसी क्राउन, मिंट मुद्रा, I obey सैल्यूट, वोटर लेटर, वोटर शेप, वोटरमार्क, वोटर लिली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसी भारत सरकार, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, कवरिंग ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व प्रसिद्धि, जग जाहिर, यूके कॉमनवेल्थ दिनांक 9/61, 3/1/69, 8/1/69, 30/4/68, 30/4/69, जरी राष्ट्र संघ 64-142 डेलीग्रेट प्रतिनिधि प्रसिद्धि एसी कुंवर केसरी सिंह, भारत सरकार, मातुश्री जमनाबा, पिताश्री टेटियाभाई कानजी, एसी भारत सरकार, मुंह कटासवन, तहसील पोस्ट 11, जिला सूरत, हाल तापी, गुजरात स्टेट, भारत इंडिया, एसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ऑनर ऑफ इंडिया, एसी कुमार केसरी सिंह, मातुश्री जमनाबा, पिताश्री टेटियाभाई कानजी, एसी भारत सरकार, प्लीज टू सी ऑन जनरल स्टैम्प, डॉक्यूमेंट रूलिंग व्यवहार, निर्णय और निर्माण है, सत्य का व्यवहार है, अमली व्यवहार है, इसलिए सत्य ही बोलना, फालतू नहीं। भारत इंडिया नॉन जुडिशियल, 4 लायंस सत्यमय जयते के सिवा कुछ भी फालतू बोलना नहीं, तर्क वितर्क असत्य बोलना नहीं, भाषण संभाषण करना नहीं। सम्मेलन में आने वाले डेलीगेट, कॉमनवेल्थ डेलीगेट, भारत सरकार सेवा अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस वाले, OIGS, कलेक्टर, व्यवस्था के अधिकारी, स्टॉप, डीएसपी, पीएसआई, पुलिस वाले, S1 अधिकारी वगैरह वगैरह सजनता ना चुके, ड्रेस यूनिफॉर्म का अपमान ना करे। भारत सरकार का ऋण हर रोज जीवन धोरण चलाता है, यही सिद्ध सबूत है। आपने जो पहना हुआ ड्रेस यूनिफॉर्म 24 घंटे बंधन में आप सब वफादार है, नमक हराम नहीं। इसलिए विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन में आप सब अवश्य पधारे। आज दस्तावेज आपेलो छे आमंत्रित विश्व के महान आध्यात्मिक विश्व शांति
આમંત્રણ જે આપવામાં આવેલ છે તેમાં સર્વપ્રથમ ધ ઓનરેબલ રાષ્ટ્રપતિ ભવન પ્રેસિડેન્ટ સ્ટેટ ન્યૂ દિલ્હી ધ ઓનરેબલ ચીફ જસ્ટિસ સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા તિલક માર્ગ મંડી હાઉસ ન્યૂ દિલ્હી ધ ઓનરેબલ ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ સાઉથ બ્લોક રાજપાટ બ્લોક સેન્ટ્રલ સેક્રેટરી ન્યૂ દિલ્હી The Honorable Central Home Minister of Home Affairs, North Block Central Secretary at New Delhi. Honorable Central Ministry of Road Transport and Highway Transport, Bhavan, एक Parliament, State, New Delhi. The Honorable Central Railways Minister 256A Raisna Road Transport Area Central Secretary at New Delhi. The Honorable Central Ministry of Environment, Forest and Climate Change Indira Paryavaran Bhavan Johor, New Delhi. રાજ્યમાં આમંત્રિત જે આપ્યું છે OIGS ગવર્નર શ્રી રાજભવન ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર OIGS DGP શ્રી પોલીસ ભવન ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર OIGS ચીફ જસ્ટિસ હાઈકોર્ટ ઓફ ચોલા રોડ અમદાવાદ OIGS વાહન વ્યવહાર કમિશનર શ્રી ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર OIGS કલેક્ટર શ્રી દાહોદ OIGS DSP શ્રી જિલ્લા દાહોદ OIGS માનવ અધિકારી પંચ શ્રી ગાંધીનગર OIGS વન સંરક્ષક અધિકારી શ્રી ગુજરાત રાજ્ય વન એવं पर्यावरण विभाग गांधीनगर डेप्यूटी कलेक्टर श्री प्रांत दाहोद पुलिस स्टेशन अमलदार दाहोद रूरल पुलिस स्टेशन दाहोद नायब संरक्षक श्री कचेरी सामाजिक वनीकरण विभाग दाहोद दाहोद टाउन पुलिस स्टेशन तालुका जिला दाहोद महिला पुलिस स्टेशन तालुका जिला दाहोद पुलिस इंस्पेक्टर तालुका गरबाड़ा जिला दाहोद मामलादारनी कचेरी दाहोद तकेदारी अधिकारी आदिजाति विकास दाहोद जिला दाहोद मामलादार कचेरी गरबाड़ा मामलादार कचेरी धानपुर पुलिस इंस्पेक्टर धानपुर पुलिस स्टेशन पुलिस इंस्पेक्टर देवगढ़ पुलिस स्टेशन जिला दाहोद परिक्षेत्र वन अधिकारी बारिया मामलादार कचेरी देवगढ़ बारिया नायब मामलादार महसूल मामलादार कचेरी लीमखेड़ा PS डिस्ट्रिक्ट दाहोद मामलादार कचेरी संजेली पुलिस इंस्पेक्टर कतवारा पुलिस स्टेशन जिला दाहोद ARTO दाहोद पुलिस इंस्पेक्टर संजेली पुलिस स्टेशन तालुका संजेली जिला दाहोद रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर तालुका गरबाड़ा परिक्षेत्र वन अधिकारी संजेली मामलादार कचेरी जालोर जेसावड़ा पुलिस स्टेशन PSI गरबाड़ा तालुका पुलिस इंस्पेक्टर दाहोद पुलिस स्टेशन जिला दाहोद पुलिस इंस्पेक्टर लिंबड़ी पुलिस स्टेशन जिला शिक्षण अधिकारी कचेरी दाहोद जिला दाहोद सरपंच श्री ग्राम पंचायत तनसिया तालुका जिला दाहोद सरपंच श्री ग्राम पंचायत टूकी वजू तालुका गरबाड़ा जिला दाहोद आम કરીને બધાને આમંત્રણ દસ્તાવેજ આમંત્રણ આપેલું છે તો મેં આટલું કઈ દેશોની રજા લઉં સ્વકર્તા પીતુ કે જય
આજે જે સંમેલનનો ત્રીજો દિવસ શરૂ થાય છે, તો આજે જે આધ્યાત્મિક વિષય પર વિષય લેશે, આરતીનો વિષય છે. તો આપણે ખાસ કરીને ધ્યાન કરીને શાંતિથી ઉઠવું, વચ્ચેથી આડોઅવળું ધ્યાન નહીં આપવું અને શાંતિથી સાંભળવું, અને વચ્ચેથી ઉઠીને આપણે ચાલ્યા કરીએ છીએ એવું ના કરવું. શાંતિના રૂપે શાંતિ ભાગે શાંતિથી બેસીને સાંભળવાનું છે. સ્વકર્તા પિતુ કે જય. સ્વકર્તા પિતુ કે જય. Particular of the very covering of part the world. Sujjata, Ayao, Sujjata, Takuji, Translation Committee, વડીલો ભાઈઓ તથા બહેનો, તેમાં નાના ભૂલકાઓ, આ બાવન ડિપાર્ટમેન્ટના LIDCID પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટર જે કંઈ પણ જોવા જાણવા વાસ્તે આવ્યા હોય એ સર્વને સ્વકર્તા પિતુ કે જય. આજે આરતીનો વિષય, આરતી એટલે શું? એ આરત ધ્યાન, ધૈર્ય, સ્થિરતા કે આરતી એવી હોવી જોઈએ કે જે બાપના ઘરનો રસ્તો બતાવે, કે બાપના ઘરે લઈ જાય, એ આરતી હોવી જોઈએ. કે આરતીના મુખ પૃષ્ઠ પર સ્વકર્તા પિતુ કે જય, આગળ હોર સ્વકર્તા પિતુ કે જય. સ્વ પોતે અને વિશ્વને બનાવનાર પિતુની જય. પિતુ જોતા ધારે પવન, પાણી, તેજ ને અગ્નિ, ધરતી બનાવી બાપે. સૂર્ય ને ચંદ્ર ચાલે પિતુના જ્યોતે. કે આપણે તો જાણતા હતા કે પંચ મહાભૂતો, પંચ તત્વ થકે જ આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, પવન, પાણી, ધરતી માતા, એના થકી જ વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે એવું જાણતા હતા. પરંતુ એને પણ ચલાવનાર જે પિતુ છે એ પિતુની જય. સ્વકર્તા પિતુ કે જય. કે આપણે માના ગર્ભેથી ધરતી માતા પર આગમન થઈએ છીએ ત્યારે આપણે બે મુઠ્ઠી બાંધીને આવીએ છીએ. કે મનુષ્ય અવતાર એ બે મુઠ્ઠી બાંધીને આવે છે. કે વિશ્વની અંદર જે મનુષ્ય અવતાર ધરતી માતા પર આગમન થાય છે એ બે મુઠ્ઠી બાંધીને આવે છે. કે સર્જનહાર પિતાના ઘરેથી બે મુઠ્ઠીનો હિસાબ લઈને આવે છે. કે આપણે કશું પણ કરવું હોય, કઈ પણ કરવું હોય તો મુઠ્ઠી બાંધાય સિવાય આપણે કશું પણ કરી શકતા નથી. આ કુદરતી વ્યવહાર છે કે મનુષ્ય જગત માટે આ એક જ વ્યવહાર આપ્યો છે કુદરતે કે બે મુઠ્ઠી બાંધીને આવે છે માના ગર્ભેથી. તો એ રીતે આ બે મુઠ્ઠીનો વિવેક છે, કુદરતી વિવેક છે સર્વ જગત માટે, સર્વ મનુષ્ય માટે કે જે મુઠ્ઠી બાંધીને આવે છે. કે ફાધર હોર કે બાપ પર પિતુ પદ સત્ય है કે બાપ પર સિવા કશું પણ સત્ય નથી. કે જ્યારથી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારથી સર્જનહાર પિતાની આરતી હરદમ ચાલુ છે. એ ક્યારે પણ થોભી નથી કે રૂકી નથી. જ્યારથી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારથી
સર્જનહાર પિતાની આરતી ચાલુ છે કે ધરતી માતા તેની ધરી પર હરદમ આટા ફેરા ચાલુ છે કે તે છે સર્જનહાર પિતાની આરતી કે જ્યારથી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારથી ધરતી માતાના ફેરા ચાલુ જ છે કે તેને આપણે ફેરવી નથી શકતા. એ તો હરદમ માટે ચાલુ જ છે. જ્યારથી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારથી એ સર્જનહાર પિતાની આરતી ચાલુ છે. એ આપણે ફેરવી નથી શકતા. આપણે કેટલા સમય સુધી ફેરવી શકીશું? આ તો કુદરતી આરતી છે ધરતી માતાની કે કોઈ દિવસ પણ રોકી નથી કે થોભી નથી. એ છે સર્જનહાર પિતાની આરતી. ओनर ऑफ इंडिया पितु पद सत्य है स्वकर्ता पितु के जय. आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज त्या समाज ने दादा उच्च स्थान पर डिक्लेरेशन कराव्યું છે કે આધ્યાત્મિક જ્યોતિ પ્રદીપ સમાજ કે આ સમાજ પોતાના મન વિચાર વાણી કર્મ પવિત્ર દેહ રાખીને બેઠો છે કે પિતૃ સન્મુખે પિતૃ જ્યોત આહાર લઈને બેઠો છે. તે છે આધ્યાત્મિક જ્યોતિ પ્રદીપ સમાજ કે વિશ્વની અંદર પ્રથમ સમાજ. એ રીતે દાદાએ ડિક્લેરેશન કરાવ્યું છે કે આધ્યાત્મિક જ્યોતિ પ્રદીપ સમાજ કે જેના મન વિચાર વાણી કર્મ શુદ્ધ દેહ રાખીને બેઠો છે. આપણે તો કેવા પૂરતા કહી દઈએ કે આધ્યાત્મિક જ્યોતિ પ્રદીપ સમાજ છું, પણ આપણા મન વિચાર વાણી કર્મ કે આપણો પવિત્ર દેહ છે એ આપણે પુરવાર કરવું પડે. નહીં તો આપણો દેહ અશુદ્ધ હોય, મન વિચાર વાણી આપણા તે અશુદ્ધ ન હોય તો આપણે સમાજ કેવી રીતે કહી શકીએ? તો આપણા મન વિચાર વાણી કર્મ પવિત્ર શુદ્ધ દેહ રાખીને રહેવાનું છે. પવિત્ર કણીનો આહાર લઈને તો આપણે આધ્યાત્મિક જ્યોતિ પ્રદીપ સમાજ કહીશું. ન તો કેવા થકી આપણે બની જવાના નથી. ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એસી ધાન્યકણીનો સિમ્બોલ SPS2 સ્ટાર્સ કમળ ભૂમિ ચક્ર 4 સહસ્ત્રની મુદ્રા રામ તાજ કે જેના ખુલાસા આપણે કાલે જોઈ ગયા કે ધાન્યકણીનો સિમ્બોલ કે ધાન્યકણી થકી આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે કે જીવ માત્રનો વ્યવહાર ધાન્યકણી થકી ચાલે છે કે ખાધા સિવાય કોઈ પણ જીવનું ચાલતું નથી કે જેના થકી આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે. તે છે ધાન્યકણી કે પવન પાણીની કણી કે ધરતી માતા પર વરસાદ આવે છે ત્યારે કણી ઉત્પન્ન થાય છે અને ધાન્યકણી થકી આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે કે નહીં કે આપણા ઘર પૂરતો જ છે કે દેશ પૂરતો છે, પણ ધાન્યકણી થકી આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે, જીવ માત્રનો વ્યવહાર ચાલે છે કે તે છે ધાન્યકણીનો સિમ્બોલ કે એમાં કોઈ ધર્મ આવતો નથી. SPS2 સ્ટાર્સ કે સર્વક્રિયશીલ ઇન્ડિયા કે જ્યાંથી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારથી જે તારાઓ છે એ વિશ્વની અંદર એનો વ્યવહાર ચાલે છે. સ્ટાર્સનો એ કુદરતી છે કે આ સ્ટાર્સ કોઈ મનુષ્ય બનાવ્યો નથી. એ કુદરતી છે કે જ્યાંથી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારથી આ સ્ટાર્સ છે, કુદરતી છે. કમળ ભૂમિ ચક્ર કે જે રેવન્યુ ટિકિટની અંદર જે કમળ ભૂમિ ચક્ર છે કે રેવન્યુ કે કમળ ભૂમિ ચક્ર કે ધરતી માતા પર પવન પાણીની કણી કે વરસાદ પડે છે ત્યારે ધાન્યકણી ઉત્પત્તિ થાય છે ધરતી માતા પર અને ઉત્પત્તિ થકી આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે કે
કે ઉત્પન્ન ઉત્પત્તિ આ કુદરતી છે. કુદરત ઉત્પન્ન ઉત્પત્તિ કરે છે. કુદરત વરસાદ લાવે છે, પવન લાવે છે, પાણી લાવે છે, પ્રકાશ લાવે છે, કુદરતી છે. એના થકે એ ધાન્ય કણની ઉત્પન્ન ઉત્પત્તિ થાય છે. કોઈ મનુષ્ય ઉત્પન્ન ઉત્પત્તિ કરી શકતો નથી. આ કુદરતી છે, નોન જ્યુડિશિયલ. તે એના થકે આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે. તે છે પવન પાણીની કણી અને શ્વાસ બિંદુની કણી કે માતા પિતાના પવિત્ર સંસાર યોગ થકી આપણે ધરતી માતા પર આગમન થઈએ છીએ. જીવ કે વિશ્વનો વ્યવહાર છે કે માતા પિતાના પવિત્ર સંસાર યોગ સિવાય આપણે ધરતી માતા પર આવી શકતા નથી. તે વિશ્વનો વ્યવહાર છે, કુદરતી વ્યવહાર છે કે કોઈ મનુષ્ય એમને એમ ધરતી માતા પર પડી જતો નથી, ટપકી પડતો નથી કે આકાશમાંથી પડતો નથી. ધરતી માતા પર આવવા માટે મનુષ્ય અવતાર માટે માતા પિતાના પવિત્ર સંસાર યોગનો જ આધાર લેવો પડે છે. તો એના થકી આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે. આ કુદરતી છે કે એમાં કોઈ ધર્મ નથી. આ કુદરતી વ્યવહાર છે. 4 સહસ્રની મુદ્રા કે 4 સહસ્રની મુદ્રા કે માતા પિતાએ આસન લીધું અને શાસન કર્યું. આ કુદરતી વ્યવહાર છે કે તેના થકી આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે કે માતા પિતાએ આસન લીધું અને શાસન કર્યું કે માતા પિતાના પવિત્ર સંસાર યોગ થકી આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે કે આ કુદરતી છે. તે છે 4 સહસ્રની મુદ્રા. ક્રાઉન તાજ મુકટ પાઘડી કે આ લંડન ની અંદર મ્યુઝિયમમાં છે કે ક્રાઉન તાજ એ કુદરતી છે, કુદરતી બાંધણી છે કે માતાનો ગોયા ભાગ જે ખૂટનો ભાગ છે કે જ્યાંથી જીવનું આગમન થાય છે ધરતી માતા પર, તે છે આ ક્રાઉન તાજ. આ કુદરતી છે કે ક્રાઉન તાજના આધીન આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે કે આખું વિશ્વ ક્રાઉન તાજની અંદરમાં છે કે આખું વિશ્વ ક્રાઉન તાજની અંદરના છત્રછાયામાં ચાલે છે. ક્રાઉન તાજ તે ક્રાઉન તાજ ગવર્નમેન્ટ ભારત સરકારનો છે કે આ કુદરતી વ્યવહાર છે, કુદરતી બાંધણી છે, નોન જ્યુડિશિયલ કે એના થકી આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે. જે કોઈ પણ સિમ્બોલ છે એ કુદરતી છે અને એ સિમ્બોલો થકી આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે. Crown of honor, I promise by order of fatherhood, in any difficulties and happiness, to pay the account sum of arrival, departure, going away and ruling of body. કે દાદાએ સર્જનહાર પિતાને વચન આપ્યું છે કે હું ધરતી માતા પર જ્યાંથી આગમન થયો છું ત્યાંથી મેં કેટલું ખાધું છે, પીધું છે, કેટલો વાપર કર્યો છે. આ ધરતી માતા પર આવીને કેટલા શ્વાસ લીધા છે, કેટલું ખાધું છે, પીધું છે, એનો હિસાબ હું સર્જનહાર પિતાને કેવી પણ પરિસ્થિતિ હશે કે હું સુખમાં હોઈશ કે દુઃખમાં હોઈશ, કેવી પણ પરિસ્થિતિમાં હોઈશ, પણ હું મારા દેહ વાપર હિસાબ સર્જનહાર પિતાને અવશ્ય આપીશ. એ રીતે દાદાએ સર્જનહાર પિતાને પ્રોમિસ કર્યું છે કે વચન આપ્યું છે હું કેવી પણ પરિસ્થિતિમાં હોઈશ પણ હું મારા દેહ વાપર હિસાબ હું સર્જનહાર પિતાને આપીશ. એ રીતે દાદાએ વચન આપ્યું છે સર્જનહાર પિતાને. એમ કુંવર કેસરીસિંહ, કટાસવાણ તાલુકા વ્યારા, ડિસ્ટ્રિક્ટ સુરત, સ્ટેટ ગુજરાત, મુંબઈ પ્રાંત. કે દાદાની નામની આગળ કોઈ મિસ્ટર એવું નથી લખવામાં આવ્યું કે એમ કે આ ધરતી માતાનો મિન્ટ થકી આવ્યો છું કે મિન્ટ નો છું હું. એ રીતે દાદાની નામની આગળ એમ લખવામાં આવ્યું છે. પ્રાઇવેટ સેક્રેટરીઝ ઓફિસ, 11/7 January
1969 બંકિંગહામ પ્લેસ કે દાદાએ 7 જાન્યુઆરી 1969 ની અંદર આ ટ્રેઝરીનો કુદરતી ટ્રેઝરીનો હિસાબ આપ્યો કે જીવ કહાં સે આવે, ક્યાંથી આવે છે અને ક્યાં જવાનો, ક્યાં ટ્રેઝરીનો કુદરતી હિસાબ જે કુદરતી ટ્રેઝરી છે એનો હિસાબ દાદાએ આપ્યો કે આ કુદરતી ટ્રેઝરી કઈ રીતે બની છે કે એનો હિસાબ દાદાએ બંકિંગહામ પ્લેસ કે 7 જાન્યુઆરી 1969 ની અંદર 64 ધરી રાષ્ટ્ર 142 ડેલિગેટ્સ ને આપ્યો કે આ ટ્રેઝરી જે કુદરતી ટ્રેઝરી છે, વિશ્વ બ્રહ્માંડની ટ્રેઝરી કુદરતી, એનો હિસાબ રાખ્યો દાદાએ. ત્યાર પછી ફર્સ્ટ લોર્ડ ઓફ ધી ટ્રેઝરી 26/4/69 30/4/69 કે દાદાએ જે કઈ પણ હિસાબ રાખ્યો ટ્રેઝરી કુદરતી ટ્રેઝરીનો કે જીવ કહાં સે આયા, ક્યાંથી આવ્યો, ક્યાં જવાનો, કઈ રીતે બન્યું છે, આપણું શરીર કઈ રીતે બન્યું છે, એનો હિસાબ દાદાએ રાખ્યો. તો 64 ધરી રાષ્ટ્ર 142 ડેલિગેટ્સે અભ્યાસ કર્યો તો કોઈએ પણ એનો વિરોધ કર્યો નથી કે દાદાએ જે કંઈ પણ ટ્રેઝરીનો હિસાબ રાખ્યો છે, આપ્યો છે, એ સત્ય છે, એ કોઈ પણ ખોટું છે એવું કોઈ વિરોધ ન કર્યો કોઈ દેશે. ત્યાર પછી 26/4/69 30/4/69 ના દિવસે દાદાના ફર્સ્ટ લોર્ડ ઓફ ધી ટ્રેઝરી એ રીતે દાદા ડિક્લેરેશન થયા છે કે પ્રથમ પુરુષ, એ રીતે દાદા ડિક્લેરેશન થયા છે ફર્સ્ટ લોર્ડ ઓફ ધી ટ્રેઝરી. ગવર્નમેન્ટ ઓફ ગુજરાત સ્ટેટ હોમ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી ડિપાર્ટમેન્ટ સીલ કે ગુજરાતના ગૃહ ખાતું અને ઔદ્યોગિક ખાતાના સીલ છે કે એસડી એલિજિબલ અંડર સેક્રેટરી ઓફ ધ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ગુજરાત હોમ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી ડિપાર્ટમેન્ટ સ્પેશિયલ એડવાઇઝરી બોર્ડ dated at સચિવાલય અમદાવાદ this 12th day of September 1962 કે ગુજરાતના ગૃહ ખાતું અને ઔદ્યોગિક ખાતાના ખાસ સલાહકાર સમિતિના કે જે સીલ છે કે 12 સપ્ટેમ્બર 1962 ની અંદર 2SD જિલ્લા સેન્ટ્રલ જેલ અમદાવાદ, 3SD જિલ્લા સેન્ટ્રલ જેલ રાજકોટ, 4SD સબ ઇન્સ્પેક્ટર ગવર્નમેન્ટ ટેલિગ્રાફ સુરત, 5SD 4 સબ ડિવિઝનલ ઓફિસર ડિસ્ટ્રિક્ટ સુરત કે દાદાએ આ વ્યવહાર રજૂ કર્યો, પુરવાર કર્યો કે દાદા એમને ફર્સ્ટ લોર્ડ ઓફ ધી ટ્રેઝરી પુરવાર નથી થયા, પરંતુ દાદા જ્યારે આ હિસાબ આપ્યો કે પુરવાર થયા તે સમયે દાદાને કેટલી તકલીફો આવી કે તે સમયે કેવી પરિસ્થિતિ હતી કે દાદાને કેટલી વાર જેલમાં મૂકવામાં આવ્યા, કેટલી કલમો લગાવવામાં આવી, ફાંસી, દેશદ્રોહી, તડીપાર, ખાવામાં ઝેર, બધી જ જાતો કલમો લગાવવામાં આવી દાદા પર. તો એ રીતે દાદા આ કલમોમાંથી નિર્દોષ પુરવાર થઈને દાદાએ પુરવાર કર્યું છે કે એ સમય નિકટ પરિસ્થિતિ હતી કે તે સમયે ના ખાવાનું ઠેકાણું હતું, જે મળે તે ખાઈને સમાજ જીવતો હતો, એવી પરિસ્થિતિ હતી કે સાથે કોઈને બેસવા ન દેતા હતા, સમાજને ભેગા ન થવા દેતા હતા. એવી પરિસ્થિતિ હતી તે સમયે જે કંઈ પણ મળ્યું એ ખાઈને જીવન ચલાવતા હતા. એવી પરિસ્થિતિ હતી તે સમયે. એવી પરિસ્થિતિમાંથી આપણને
દાદા નિર્દોષ પુરવાર થઈને આ સમાજને આજે બેઠા કર્યા છે કે આપણે સારું સારું ખાઈ શકીએ છીએ અને શાંતિથી બેસી શકીએ છીએ. તેવી પરિસ્થિતિમાંથી દાદાએ આજે આ સમાજને નિર્દોષ પુરવાર કર્યા છે. કોઈ પણ તકલીફ વગર, કોઈ પણ રોકટોક વગર આપણે આજે શાંતિથી બેસી શકીએ છીએ. તો એ રીતે દાદા વિશ્વને હિસાબ આપીને ફર્સ્ટ લોર્ડ ઓફ ધી ટ્રેઝરી પુરવાર થયા છે. દાદા કે વિશ્વ એક, બનાવનાર એક, ચલાવનાર એક, ખવડાવનાર એક, પીવડાવનાર એક, કે એક સૂર્ય ચંદ્ર પવન પાણી ધરતી માતા કે એના થકે આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે. કે એના થકી આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે. કે એક સૂર્ય ચંદ્ર પવન પાણી ધરતી માતા એના થકી આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે. કે સર્જનહાર પિતાએ કોઈની સાથે ભેદભાવ નથી કર્યો. સર્વ જીવો માટે એક જ આધાર આપ્યો છે કે સૂર્ય ચંદ્ર પવન પાણી ધરતી માતા કશો પણ જાતનો ભેદભાવ કર્યો નથી સર્જનહાર પિતાએ. પરંતુ આ ધરતી માતા પર આવીને મનુષ્ય બધા ભેદભાવ ઉભા કર્યા છે કે કોઈ ધર્મની નિંદા નથી, ટીકા નથી. પરંતુ આપણે જોઈએ છે વિશ્વની અંદર આજે ભેદભાવ કોના છે? આજે ધર્મ કારણ અને રાજનીતિનો ભેદભાવ છે. કે સર્જનહાર પિતાએ આપણને ધર્મ લઈને આ ધરતી પર નથી મોકલ્યા કે મનુષ્ય તો ધરતી માતા પર જા અને તું પોતાના વાળા ઉભા કર અને ભેદભાવ કર. એ રીતે સર્જનહાર પિતાએ આપણને નથી મોકલ્યા. સર્જનહાર પિતા મનુષ્યને પણ આ મનુષ્ય અવતાર ધરતી માતા પર આવીને આ કુદરતને ભૂલીને આજે કેટલા ધર્મ બનાવી લીધા છે કે આ ધર્મ મનુષ્ય ધરતી માતા પર આવીને બનાવ્યા છે કે સર્જનહાર પિતાએ સાથે લઈને નથી મોકલ્યા. તો આજે લડાઈ ઝઘડા કોના છે? કે ધર્મ કારણ અને રાજકારણના છે ઝઘડાઓ. તેને કહેવાય છે જુડિશિયરી કે મનુષ્ય સર્જિત. કે કુદરતી વ્યવહારમાં, નોન જ્યુડિશિયલ વ્યવહારમાં કોઈ પણ જાતનો લડાઈ ઝઘડો આવતો નથી. પરંતુ જે લડાઈ ઝઘડા આવે છે એ જ્યુડિશિયરીમાં આવે છે. મનુષ્ય સર્જિત રાજકારણ અને ધર્મ કારણ એ મનુષ્ય બનાવ્યું છે. ધરતી માતા પર આવીને કુદરતને વિરુદ્ધ જઈને કુદરતને સાઈડ પર મૂકીને આજે મનુષ્ય રાજકારણ અને ધર્મકારણના ઝઘડામાં ફસી ગયો છે. આખું વિશ્વ આજે દેખાય છે, જોઈએ છે કે કોના ઝઘડાઓ ચાલે છે, કે ધર્મકારણના ઝઘડાઓ ચાલે છે. તો એ રીતે આપણે આ લડાઈ ઝઘડામાં પડવાનું નથી. આપણે નોન જ્યુડિશિયલ વ્યવહાર તરફે કુદરતી વ્યવહાર તરફે ચાલીશું તો કશો પણ જાતનો લડાઈ ઝઘડો આવવાનો નથી. કે વિશ્વની અંદર બે પ્રકારની કણી દેખાય છે કે એક પવન પાણીની કણી અને એક શ્વાસ બિંદુની કણી. કે આપણે ધરતી માતા પર સાફ સૂફી કરીને ખેતર તૈયાર કરીએ છીએ. વરસાદની આગળ આપણે ખેતર તૈયાર કરીએ છીએ અને વરસાદની આગળ આપણે ખેતરની અંદર ધાન કણી બોઈ દઈએ છીએ, તોડી દઈએ છીએ. અને ત્યાર પછી થોડા સમયની અંદર વરસાદનું આગમન થાય છે ગાજવીજ સાથે અને વરસાદ આવે છે. અને વરસાદ આવવા થકી થોડા દિવસોની અંદર એ ધાન્ય કણી બીજો પૂરી થઈ જાય છે. અને એ ધાન્ય કણી બીજો પૂરી થયા પછી એનો સમયકાળ પૂરો થયા પછી પરિપક્વ થાય છે. અને પરિપક્વ થયા પછી આપણે ખેતરમાંથી લઈ લઈએ છીએ ઘરની અંદર. એ ધાન્ય કણી થકી આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે. કે આપણા ઘરનો તો વ્યવહાર ચાલે છે પણ આ દેશનો અને વિશ્વનો વ્યવહાર આ ધાન્ય કણી થકી ચાલે છે. કે કોઈ પણ જીવને ખાધા વગર ચાલતું નથી.
ન ખાય તો ખબર પડે, ન પાણી પીએ તો ખબર પડે કોણ ચલાવે છે, ખાઈએ ન તો ખબર પડે કોણ ચલાવે છે. પણ જે ચલાવે છે એને તો આપણે સાઈડ પર કરી દીધો. તો એ રીતે આ પવન પાણીની કણી થકે આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે કે આખા વિશ્વના જે કંઈ પણ જીવો છે એ ધાન્ય કણી થકે આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે કે પવન પાણીની કણી થકે. આ કુદરતી છે, નોન જ્યુડિશિયલ અને શ્વાસ બિંદુની કણી કે માતા પિતાનો પવિત્ર સંસાર યોગ થકે બિંદ પડે છે અને પિંડ પોસાય છે અને સમય પૂરો થતા આપણે ધરતી માતા પર આગમન થઈએ છીએ માના ગર્ભથી. કે આપણને ધરતી માતા પર આવવા માટે માતા પિતાનો પવિત્ર સંસાર યોગનો આધાર લેવો પડે છે. ત્યારે જ આપણે ધરતી માતા પર આવીએ છીએ. આ વિશ્વનો વ્યવહાર છે કે આખું વિશ્વ આ કુદરતી વ્યવહાર પર ચાલે છે, નોન જ્યુડિશિયલ વ્યવહાર પર. તો આખા વિશ્વનો વ્યવહાર પવન પાણીની કણી અને શ્વાસ બિંદુની કણી થકી ચાલે છે. તો એ રીતે આપણે શ્વાસ બિંદુની કણી લાવવા માટે આપણે પવિત્ર સંસાર યોગની જરૂર પડે છે. તો આપણને તાકાત ક્યાંથી આવે છે? ક્યાંથી આવે છે તાકાત? આપણને શક્તિ ક્યાંથી આવે છે? જ્યાં સુધી પવન પાણીની કણીનો આધાર ન લઈએ, ધાન્ય કણીનો આધાર ન લઈએ, ત્યાં સુધી આપણે કશું પણ તાકાત આવવાની નથી. આપણે સંસાર રોગ પણ કરી શકીએ નહીં, કશું પણ કામ કરી ન શકીએ. કે થોડા દિવસ ખાવાનું પીવાનું છોડી દઈએ તો ખબર પડે કે એ રીતે કામ થાય છે. તો એ રીતે શ્વાસ બિંદુની કણી લાવવા માટે આપણને પવન પાણીની કણીનો આધાર લેવો પડે છે. તે સિવાય આપણે કશું પણ કરી શકતા નથી. તો આ રીતે આ કુદરતી વ્યવહાર છે. આ વિશ્વનો વ્યવહાર એક છે, એમાં કશું પણ જાતનો ભેદભાવ નથી. કુદરતે કશું પણ જીવ સાથે કોઈ ભેદભાવ કર્યો નથી. એક વ્યવહાર ચાલે છે, કુદરતી વ્યવહાર નોન જ્યુડિશિયલ. એમાં કોઈ ધર્મ કારણ આવતું નથી, એમાં કોઈ ધર્મ આવતો નથી. તો એ રીતે આખા વિશ્વનો વ્યવહાર પવન પાણીની કણી અને શ્વાસ બિંદુની કણી થકી ચાલે છે. કે આપણે માતાના ગર્ભમાં હોઈએ અને ધરતી માતા પર આપણે આગમન થઈએ છીએ માના ગર્ભેથી. તો આપણે માના ગર્ભેથી આગમન થઈએ છીએ. તો આગમન થઈએ તો આપણે સર્જનહાર પિતાના ઘરેથી હંસ બનીને આવીએ છીએ કે માતાના ગર્ભથી આવીએ છીએ ધરતી માતા પર. ત્યારે આપણે ડાયરેક્ટ કોઈ કણી ખાતા નથી, કણીનો આધાર લેતા નથી. આપણે જે બાળક આવે છે હંસ રૂપે એ ધન કણીનો આધાર લેતો નથી ડાયરેક્ટ. એના માટે સર્જનહાર પિતાએ માતાના છાતીના ભાગ પર દૂધ મૂકી આપ્યું છે કે આ હંસ ધરતી માતા પર જશે તો શું ખાશે? એના માટે સર્જનહાર પિતાએ પહેલેથી જ વ્યવસ્થા કરી આપી છે. આ કુદરતી વ્યવસ્થા છે. કુદરતી વ્યવસ્થા, વિશ્વની વ્યવસ્થા એક જ છે, કુદરતી. એ રીતે આપણે ધરતી માતા પર આવીએ છીએ અને માતાના દૂધના આધાર લઈએ છીએ. અને થોડા મહિના થયા પછી આપણે ધીરે ધીરે ધાન્ય કણીનો આધાર લઈએ છીએ. તે મનુષ્ય અવતાર તે બાળક રૂપે આવે છે, હંસ રૂપે. તો એ સત્ય જ બોલે છે કે એને જોત કે ખોટું કરવું એવું કશું પણ ખબર હોતી નથી. કે બાળક સ્વરૂપે હોય છે, નાનું બાળક હોય તો એ સત્ય જ બોલે છે. એ જૂઠ એવું કોઈ પણ જાતનું ખબર હોતી નથી. પરંતુ જેમ જેમ બાળક મોટું થતું જાય છે તેમ તેમ આ બાળક જ્ઞાન લેતું જાય છે, કે બુદ્ધિશાળી બનતું જાય છે, કે ભણતું જાય છે આગળ. તેમ તેમ આ બાળક બધા જ ગુણ શીખી જાય છે કે કઈ રીતે કોને છે કરવાનો, દગો કરવાનો, લોભ પ્રપંચ કઈ રીતે છે કરવાનો. એને જ્યુડિશિયલમાં કહે છે કે આ તો બહુ હોશિયાર થઈ ગયો,
કે કોઈને કાઢતો નથી આ બોલવામાં. એ રીતે આપણે હંસમાંથી જીવ બની જઈએ છીએ કે હંસ બનીને તો આવ્યા આપણે ધરતી માતા પર, પણ આપણું મન વિચારવાની બગાડી નાખ્યું જેમ જેમ મોટા થતા ગયા તેમ તેમ. તો એ રીતે આપણે ધરતી માતા પર હંસ બનીને રહેવાનું છે કે આપણું મન વિચારવાની કર્મ શુદ્ધ રાખીને. નહીં તો આજે તો જોઈએ છે આપણે કે કેવી પરિસ્થિતિ છે, કેવો જગો પ્રપંચ, ક્યારે શું કરવાનું, મનમાં શું હોય અને કરવાનું શું હોય એ બધો મનમાં પાપ રાખીને બેઠા છે. ઉપરથી તો સારું સારું બોલે પણ મનની અંદર શું પાપ લઈને બેઠા છે એ તો પોતે જાણે. તો એ રીતે આપણે મન વિચારવાનું કર્મ એ રીતે પવિત્ર રાખવાના છે, હંસ બનીને રહેવાનું છે ધરતી માતા પર. તો એ રીતે આપણે હંસ બનીને આવ્યા છે, તો હંસ બનીને આપણે ધરતી માતા પર રહેવાનું છે અને બાપના ઘરે પાછા હંસ બનીને પાછા જવાનું છે હિસાબ આપીને. કે ધાન્ય કણી કે ભાતનો દાણો કે એની રચના જોઈએ કે જે માથાનો ભાગ છે, શીર્ષનો ભાગ કે જે ખાંચનો ભાગ છે, એ જ રીતે આપણી શરીર રચના જે માથાનો તાળનો ભાગ છે એ રીતે ધાન્ય કણીનો જે શીર્ષનો ભાગ છે તે આપણો ખાંચનો ભાગ છે. કે આપણી શરીર રચના અને ધાન્ય કણીની રચના એક સમાન છે કે જે રીતે નીચેનો ભાગ છે, પૂંછડીનો ભાગ, એ રીતે આપણી શરીર રચના છે. તો એ રીતે શરીર રચના અને ધાન્ય કણીની રચના એક સમાન છે. એ દાદાએ પુરવાર કરીને બતાવ્યું છે પુરવારની સાથે કે આપણી શરીર રચના અને ધાન્ય કણીની રચના કેવી રીતે છે. તો એ રીતે આ ધાન્ય કણીની ઉપર જે પર્ણ ભાગ છે કે જે લેયર છે તો એને છોડીને જોતા કે ભાતનો દાણો છે એની અંદર સફેદીનો ભાગ દેખાય છે કે જે કણીની ગર્ભ ભૂમિકા છે. કે ગર્ભ ભૂમિકા કે આપણે જ્યારે પણ ખાઈએ ત્યારે આપણે કણીની ગર્ભ ભૂમિકા પર ધ્યાન રાખીને ખાવાનું છે. કે આપણે તો ખાવા બેઠા કે આપણે જ્યાંથી ખાતા થયા ત્યારથી કેટલું ખાઈ નાખ્યું, સારું લાગ્યું તો વધારે ખાધું, આગળથી પણ નીકળી ગયો, ન પચ્યું તો પાછળ પણ કાઢી નાખ્યો. તો આપણું શરીર કેવી રીતે પોસાયું, કેવી રીતે મોટું થયું કે આપણું શરીર કે આ કણીની ગર્ભ ભૂમિકા છે જે સફેદનો ભાગ છે એના થકી આપણું શરીર પોસાય છે કે વિકાસ થાય છે. તો માટે આપણે કણીની ગર્ભ ભૂમિકા પર ધ્યાન રાખીને આપણે ખાવું જોઈએ. કે આપણે તો ખાવાની ક્રિયા કરીએ છીએ, ખાવા બેઠા છે, પણ આપણે કણી પર કશું પણ ધ્યાન હોતું નથી. આપણે તો ખાવાની ક્રિયા કરીએ છીએ પણ આપણો મન વિચાર તો ક્યાં ભટકતા હોય કે આપણે આ કરવાનું છે, ત્યાં જવાનું છે, ફલાણું કરવાનું છે, એ જ વિચારમાં આપણે ખાવાની ક્રિયા કરીએ છીએ. ખાવાના પર તો આપણે કશું પણ ધ્યાન હોતું નથી કે જેટલું ખાધો એટલું ખાધો, બચી ગયો એને આપણે ફેંકી દીધો. તો એ રીતે આપણે ધાન્ય કણી પર ધ્યાન લક્ષ્ય રાખીને ખાવાનું છે. આપણે કણીનો બગાડ કરવાનો નથી. કેમ કે સન્મુખે પવિત્ર કણી છે, જીવતી જાગતી
ચાલતી કણી છે, તો એના પર આપણે ધ્યાન રાખીને આપણે ખાવાનું છે. આજે કણીની હાલત કેવી છે કે જેમ આવ્યું તેમ એની કોઈ કિંમત નથી. જેમ પડી તેમ પડી, જેમ ફેંકી તેમ ફેંકી. આજે કોઈ રસ્તા પર ફેંકે છે તો ક્યાં ફેંકે છે ધાન્ય કણીને? તો એ રીતે આપણે કણીને સાચવવાની છે. મેં તો આજે કણીની કશું પણ વેલ્યુ રાખી નથી. જેમ ફેંકી તેમ ફેંકી, જેટલું ખાધું એટલું ખાધું, ખાઈ ન બચ્યું એ ફેંકી દીધું. તો એ રીતે આપણે આ કણીની ગર્ભ ભૂમિકા પર ધ્યાન રાખીને આપણે ખાવાનું છે. કેમ કે પ્રકાશિત ચાલતી બોલતી પ્રકાશિત થઈને ચાલતી જીવિત કણી છે કે પહેલાના સમયમાં અને હમણાં પણ જે વડીલો હતા એને જોયું હતું કે જ્યારે ખેતની અંદર આ ધાન્ય કણી કાપીને રાખવામાં આવતી હતી કણીની અંદર, તો એ સમયે આ ધાન્ય કણી પ્રકાશિત થઈને ચાલતી કણી જોઈ છે, અવાજ કરતી. તો એ રીતે આ ચાલતી પ્રકાશિત થઈને ચાલતી કણી છે, જીવતી જાગતી કણી છે કે એના પર આપણે ધ્યાન લક્ષ રાખીને આપણે એની સાથે રહેવાનું છે. તો એ રીતે આ ધાન્ય કણી થકી જે પ્રકાશિત છે એને એક દાણો પણ આપણે બગાડો કરવો ન જોઈએ થાળીમાંથી. કણીની ગર્ભ ભૂમિકા પર ધ્યાન રાખીને આપણે ખાવું જોઈએ. કે વિશ્વનો વ્યવહાર જે કુદરતી વ્યવહાર છે કે એના થકી ચાલે છે કે આજે બીજની રચના, સૂર્યગ્રહણ, ચંદ્રગ્રહણ, અમાસ, પૂનમ તે આ કુદરતી છે. આ કુદરતી બંધારણ છે, કુદરતી રચના છે. જ્યાંથી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારથી આ કુદરતી બંધારણ છે કે એને કોઈ મનુષ્ય બનાવ્યું નથી, કોઈ ધર્મ બનાવ્યું નથી. આ સર્વ જીવો માટે એક વ્યવહાર છે. વિશ્વના બધા જીવો માટે એક વ્યવહાર છે કે બીજની રચના, સૂર્યગ્રહણ, ચંદ્રગ્રહણ, અમાસ, પૂનમ કે એના થકી જ આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે. તેમાં કોઈ પણ જાતનો ધર્મ આવતો નથી. તો બીજની રચના કે સૂર્ય પિતા અને ચંદ્ર માતાના પવિત્ર સંસાર યોગ થકી બીજનું નિર્માણ થાય છે કે બીજના નિર્માણ થયા પછી આખા વિશ્વની અંદર બીજનો પસારો થાય છે કે આખા વિશ્વની અંદર બીજનો પસારો થાય છે. અને બીજનો પસારો થયા પછી આ ધરતી માતા પર પવન, પાણીની કણી અને શ્વાસ બિંદુની કણીનું નિર્માણ થાય છે કે જ્યાં સુધી બીજનું નિર્માણ ન થાય, સૂર્ય પિતા અને ચંદ્ર માતાનો પવિત્ર સંસાર યોગ ન થાય અને બીજનું નિર્માણ ન થાય, ત્યાં સુધી આ ધરતી માતા પર પવન, પાણીની કણી અને શ્વાસ બિંદુની કણી પણ ઉત્પત્તિ ન થઈ શકે. તો આ કુદરતી રચના છે કે એના થકી આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે. એ દાદાએ પુરવાર કરીને હિસાબ આપ્યો છે કે કઈ રીતે વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે. તે એક એક તિજોરીનો, કુદરતી તિજોરીનો દાદાએ હિસાબ આપ્યો છે કે આ કુદરતી તિજોરી કઈ રીતે ચાલે છે. તે રીતે દાદા ફર્સ્ટ લોર્ડ ઓફ ધી તિજોરી પુરવાર થયા છે તે વિશ્વનો હિસાબ આપ્યો છે, કુદરતી તિજોરીનો હિસાબ કે કઈ રીતે વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે. તો એ રીતે દાદા વિશ્વની અંદર ફર્સ્ટ લોર્ડ ઓફ ધી તિજોરી પુરવાર થયા છે. એમ દાદા પુરવાર થઈ ગયા નથી. તો એ રીતે દાદાએ આરતીની અંદર બધા ખુલાસા કર્યા છે. સ્વકર્તા પિતુ કે જય. जय सर्जनहारा नीतु जय सर्जनहारा हरदम नित्य स्वरूप के दाता ये हरदम नित्य स्वरूप के दाता के हरदम
नित्य स्वरूप के दाता કે આપણે ધરતી માતા પર કેટલા સ્વરૂપમાં જીવે છે, તેના સ્વરૂપ બદલાયા કરે છે કે હરદમ નિત્ય સ્વરૂપ કે દાતા કે સર્જનહાર પિતા એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં અભ્યાસ કરે છે જીવોને કે હરદમ નિત્ય સ્વરૂપ के दाता के गगन गति के हंसो जय सृजनहारा। क्या धरती माता पर अनेक स्वरूपમાં જીવો गवन करे छे धरती माता पर કે આ ગવન तुम के हंसो वचन ग्रही तुम्हारे કે આ ગવની હંસો કે આ ધરતી માતા પર આપણે હંસ બનીને આગમન થઈએ છે અને આગમન થઈને આવા ગવન કરીએ છીએ ધરતી માતા પર તો આપણે સર્જનહાર પિતાના ઘરેથી એમને આવી નથી ગયા હંસ બનીને, આપણે સર્જનહાર પિતાના ઘરેથી સર્જનહાર પિતાનું વચન આપીને આવ્યા છે, એમને આપણે આવ્યા નથી। તો આવા ગામની તુમ કે હંસો વચન ગ્રહી तुम्हारे કે આપણે સર્જનહાર પિતાના ઘરેથી વચન લઈને આવ્યા છે હંસ બનીને કે હું હંસ બનીને ધરતી માતા પર જાઉં છું અને પાછો હંસ બનીને બાપના ઘરે આવીશ। એ રીતે આપણે વચન આવીને આવ્યા છે। પૂર્ણ સ્વરૂપે પૂર્ણ લક્ષે ગવન કરે હંસો કે પૂર્ણ સ્વરૂપે પૂર્ણ લક્ષે કે દરેક સ્વરૂપમાં આવીએ છે અને દરેક જીવ લક્ષ લઈને આવે છે કે આ ધરતી માતા પર એમને એમ આવી જતા નથી। જીવ જે કંઈ પણ સ્વરૂપ લઈને આવે છે જીવ માત્ર એ લક્ષ લઈને આવે છે ધરતી માતા પર કે પૂર્ણ સ્વરૂપે પૂર્ણ લક્ષે ગવન કરે હંસો કે આ ધરતી માતા પર આપણે ગવન કરીએ છીએ કે બાપના ઘરેથી આપણે લક્ષ લઈને આવીએ છીએ ધરતી માતા પર, એમને આપણે આવી જતા નથી ધરતી માતા પર। આવા ગવની કે હિસાબ સકલ વિકલ હે ભાવા કે આવા ગવનીનો હિસાબ આપવા માટે કે જીવ ક્યાંથી આવ્યો છે ક્યાં જવાનો છે, આવા ગવની કે હિસાબ સકલ વિકલ હે ભાવા કે આવા ગવનીનો હિસાબ આપવા માટે જીવ ક્યાંથી આવ્યો છે ક્યાં જવાનો છે એ હિસાબ આપવા માટે આખું વિશ્વ આજે વ્યાકુળ થઈ ગયું છે, પણ કોઈ પણ જાતનો કોઈ હિસાબ આપી શક્યો નથી સર્જનહાર પિતાને। આખું વિશ્વ આજે આખું વ્યાકુળ થઈ ગયું છે હિસાબ આપવા માટે, પણ હિસાબ કોઈ પણ જીવ આપી શક્યો નથી કે જીવ ક્યાંથી આવે છે ક્યાં જવાનો છે। એવો અજ્ઞાન ઘોર હોવા ભવ કે પર ભાવા जय पितु के पर भावा के हो अज्ञान घोर हुआ के अज्ञान रूपी अंधाराમાં એક ભાવમાંથી બીજા ભાવમાં જવા માટે કઈ રીતે ગયો કે પિતૃ પદ મળ્યા સિવાય કે બાપ પદનું ઘર મળ્યા સિવાય બીજા ભાવમાં કઈ રીતે પહોંચ્યો। તો એ રીતે એવો અજ્ઞાન ઘોર હોવા ભવ કે પર ભાવા जबी पसे जीवमाती करत विलाखा तन करता तन करी थापा के जबी पसे जीवमाती करत विलाखा तन करता तन करी थापा के तन करता આપણું શરીર સર્જનહાર પિતાએ બનાવ્યું છે, તન કરતા તન કરી થાપા ને આ શરીર સર્જનહાર પિતાએ બનાવ્યું છે અને એ શરીરને આપણે સર્જનહાર પિતા બનાવી દીધા કે આજે ધરતી માતા પર જે મનુષ્ય સ્વરૂપ આવ્યું છે એને જ આપણે સર્જનહાર પિતા બનાવી દીધા કે તન કરતા તન કરી થાપા કે સર્જનહાર પિતાએ આપણને મનુષ્ય શરીર આપ્યું છે અને એ શરીરને મનુષ્ય સર્જનહાર પિતા બનાવી દીધા અને સર્જનહાર પિતાને તો સાઈડ પર મૂકી દીધો અને મનુષ્યને કહેવા લાગે છે કે આ મનુષ્ય સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે કે મારા ભગવાને સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે। तन करता तन कर थापा त्रिगुण ब्रह्म शक्ति ज्योत स्वरूपा भूले हो ज्ञान जब आपो तन करता तिन के तन भजे भूले हो आठंग नींद हंसा त्रिगुण ब्रह्म शक्ति ज्योत स्वरूपा भूले हो ज्ञान जब आपो के त्रिगुण ब्रह्म शक्ति ज्योत स्वरूपा એને જ આપણે સર્વસ્વ માની લીધો કે એક છે બનાવનાર ત્રિગુણ બ્રહ્મ
શક્તિ જ્યોત સ્વરૂપા એક બનાવનાર છે. ભૂલે હું જ્ઞાન જબી આપો કે જ્ઞાન રૂપી અંધારામાં આપણે એને સર્વસ્વ માની લીધું એક બનાવનાર છે. કે ત્રિગુણ બ્રહ્મ શક્તિ જ્યોત સ્વરૂપા તન કરતા તીન કે તન ભજે ભૂલે હો અભંગની જંસા. કે તન કરતા તીન કે તન ભજી કે એને સર્વસ્વ માની લીધું આપણે. જે સર્જનહાર પિતાએ જે મનુષ્ય શરીર આપ્યું છે, મનુષ્ય બનાવ્યો છે, એ મનુષ્યને જ આપણે સર્જનહાર પિતા બનાવી દીધો, મનુષ્ય બનાવી દીધો. તો આ મનુષ્ય જ આ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે અને એની ભક્તિમાં લાગી ગયા. આપણે આજે મનુષ્યની ભક્તિ કરવા લાગી ગયા કે મારા આ જે બનાવ્યું છે કોઈ નિંદા નથી કોઈ ભગવાનની, પણ મારા ભગવાને બનાવ્યું છે. એવા તો કેટલા બધા આવી ગયા છે. આજે વિશ્વની અંદર બધા બૂમ મારે છે કે મારા ભગવાને જ બનાવ્યો, મારા ભગવાને જ વિશ્વ બનાવ્યો. તન કરતા તીન કે તન ભજે ભૂલે હો અભંગની જંસા. કે જ્ઞાન ભૂલીને જ્ઞાન રૂપી અંધારામાં એની જ ભક્તિ પાછળ લાગી ગયો અને જે સર્જનહાર પિતાએ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે એને તો સાઈડ પર કરી દીધો. એ પ્રકાર से चराचर खेले सब घट के सारा કે જય સર્જનહારા. કે બધા આખું વિશ્વ જગત એક ભક્તિમાં લાગી ગયો છે. પિતુપદ જે વંશા પ્રાણ પિતા તુમ હો. કે પિતુપદ જે વંશા કે દાદાએ બાપ પદની શોધ કરી અને પ્રાણ પિતા તુમ હો. કે પ્રાણ પિતા તુમ હો. બાપાએ દાદાએ પિતુપદની બાપ પદની શોધ કરી અને કીધો કે પ્રાણ પિતા તુમ હો. નિજ પિતુપદ રચના કાહું કહે તો કિયા બીજમ કુરજીવ સચે તો. નિજ પિતુપદ રચના કાહું કહે તો કે શા માટે બાપ પદનો રચના શા માટે નથી કહેતા? શા માટે સંતાડે કે કોઈ પહોંચી ન શક્યો કે બાપ પદની રચના આજે વિશ્વની અંદર કોઈ બતાવી ન શક્યો કે નિજ પિતુપદ રચના કાહું કહે તો કિયા બીજંકુર જીવ સચેતો. કે બીજંકુર જીવ સચેતો કે જીવ આવે છે તો એ બાપ પદની રચના શા માટે સંતાડે, શા માટે ન બતાવે? પિતુ રચના પદ કહું સન્મુખે और गत मत रहो अटकाए. કે પિતુ રચના પદ કહું સન્મુખે. દાદાએ સન્મુખી બાપ પદની રચના બતાવી છે અને એ રચના થકે આખા વિશ્વનો વિવાદ ચાલે છે. और गत मत रहो अटकाए. કે અટકાએ કે આપણને બધાને और विगत मत रहो अटकाए કે ગુરુ ને ચેલાના ત્યાં જ અટકાવી રાખ્યા છે કે આપણને બાપના ઘર સુધી કોઈ પહોંચાડ્યું નથી, કોઈ જવા દીધું નથી. જે પણ આવ્યા છે એ મને નમો કે મને જ પગે લાગો કે મેં જ બનાવ્યું છે આખું સૃષ્ટિ. એ રીતે और विगत मत रहो अटकाए. એ રીતે આખા વિશ્વને અટકાવી રાખ્યું છે કે બાપના ઘર સુધી કોઈને પહોંચવા નથી દીધો. सतगुरु परम गुरु पति पदे रखे अटकाए. કે સતગુરુ પરમ ગુરુ પતિ પદે રખે અટકાએ. કે સતગુરુ પરમ ગુરુ તમે બાપના ઘરના રસ્તા પર શા માટે અટકાવી રાખ્યા છે? બાપના ઘરના રસ્તે તરફ વાળો કે બતાવો. પણ જે પણ સદગુરુ પરમ ગુરુ છે એને અટકાવી રાખ્યા છે કે આ સર્જનહાર પિતા છે એને સૃષ્ટિ બનાવી છે. જે મનુષ્ય પર અટકાવી રાખ્યું છે કે એની ભક્તિમાં જ અટકાવી રાખ્યા છે કે બાપના ઘર સુધી કોઈ દેખાડ્યું નથી. કે સતગુરુ પરમ ગુરુ પતિ પદે રખે અટકાએ. જય સર્જનહારા. स्वकर्ता पितु के कुंवर जगेंगे आना कहे प्रणाम. साधु संतो और हंसो मिलन चाहो गौनी. के साधु संतो और हंसो मिलन चाहो गौनी. के साधु संतो और हंसो मिलन चाहो गौनी.
કે આપણે ધરતી માતા પર માતા પિતાના પવિત્ર સંસ્કારો થકી આવ્યા છે, કુદરતી વ્યવહાર છે, તો સાધુ સંતો હંસો શા માટે આ સંસારનો વિરોધ કરો છો? કે આપણે ધરતી માતા પર માતા પિતાના પવિત્ર સંસ્કારો થકી આવ્યા છે ધરતી માતા પર, તો એનો વિરોધ શા માટે કરો છો? સાધુ સંતો હંસો એ રીતે આજે આ કુદરતી વ્યવહારનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે કે માતા પિતાના સંસાર યોગનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે, કે વિરોધ કર્યો છે, જે કુદરતી સંસાર યોગ છે એનો વિરોધ થયો છે. તો એ રીતે સતગુરુ પરમ ગુરુ પતિ પદે રખે કહે સાધુ સંતો હંસો મિલન ચાહો ગમી કે આ મિલનમાં આવો, સંસાર યોગના મિલનમાં આવો તો આપણે બાપના ઘરે પહોંચી શકીશું. નહીં તો આપણે એમ જ વગર સંસાર યોગે એમ જ ભટકતા રહીશું તો બાપના ઘરે કેવી રીતે પહોંચી શકીશું? કે સાધુ સંતો હંસો મિલન ચાહો ગમી માટે કુદરતી વ્યવહારમાં કુદરતી સંસારમાં વિરોધ ન કરો સાધુ સંતો હંસો. હિસાબ પ્રગટ કહે કુંવર ઓરલી ગત મીતે ભવ ફેરા કે દાદાએ હિસાબ આપીને કહ્યું છે કે આ ભવ ફેરામાંથી આપણે મુક્ત થવાનું છે, કે હિસાબ આપીને આપણે બાપના ઘરે જવાનું છે. આ ભવ ફેરામાંથી આપણે ભટકવાનું નથી, બાપના ઘરે જવાનું છે. ઓરલી ગત મીતે ભવ ફેરા, આ ભવ ફેરામાંથી આપણે મુક્ત થવાનું છે. કે જય પિતુ સર્જનહારા, પિતુ જય સર્જનહારા, સ્વકર્તા પિતુ કે જય. સ્વકર્તા પિતુ કે જય. पितु पद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है वो ये कौन समझाए हो? पितु पद आवागवानी हंसो रचना देखो पितु पद की, के पितु पद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है वो ये कौन समझाए हो? કે આ બાપ પદની રચના કે શુદ્ધ છે, કે જ્યાંથી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું છે ત્યારથી આ બાપ પદની રચના શુદ્ધ છે. શુદ્ધ હવા પાણી धरती माता के शुद्ध रचना मुकी छे. पितृपद की शुद्ध रचना बाप पदनी आ शुद्ध रचना छे के एना थकी आखा विश्वनो व्यवहार चाले छे. के शुद्ध है वो कोण समजाए हो? के जेना थकी आखा विश्वनो व्यवहार चाले छे. के पितृपदनी शुद्ध रचना थकी आखा विश्वनो व्यवहार चाले छे. ए रचना वो कोण समजाए हो? के समजाववा वाळा तो घणा આવી ગયા, વિદ્વાન પંડિતો આવી ગયા, પણ જે પણ આવી ગયા એ ગુરુ અને ચેલાના જ વ્યવહાર બતાવી ગયા કે મને જ પગે લાગો, હું જ વિશ્વ બનાવનાર છું. એ રીતે વિદ્વાન પંડિતો આવી ગયા પણ એ ગુરુ અને ચેલાના જ વ્યવહાર બતાવી ગયા કે જે બાપપદની શુદ્ધ રચના છે, કે જેના થકી આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે, એ બાપપદની રચના કોણે પણ બતાવી ન શક્યો. એ તો ધરતી માતા પર આવીને દાદાએ વિશ્વને બતાવ્યો કે બાપપદની રચના કઈ રીતે ચાલે છે, કે વિશ્વનો વ્યવહાર કઈ રીતે ચાલે છે. તો એ રીતે पितृपद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध ही हो तो समझाइए हो. पितृपद आवागमनी हंसो रचना देखो पितृपद की, के पितृपद आवागमनी हंसो के बाप ना घरे थे આપણે હંસ રૂપી આવ્યા છે ધરતી માતા પર, કે સર્જનહાર પિતાએ આપણને હંસ રૂપી મોકલ્યા છે ધરતી માતા પર કે હે મનુષ્ય, હે હંસ, તું ધરતી માતા પર જા, તારા માટે બધી જ વ્યવસ્થા કરી આપી છે, તારા માટે બધી જ વ્યવસ્થા કરી આપી છે. એ રીતે આપણને હંસ બનીને મોકલ્યા છે સર્જનહાર પિતાએ, અને પાછો તું હંસ બનીને પાછો મારા ઘરે આવ, બાપના ઘરે આવ. એ રીતે સર્જનહાર પિતાએ આપણને મોકલ્યા છે, કે વચન આપીને મોકલ્યા છે કે પિતૃપદે આવાગમની હંસ રચના દેખો પિતૃપદ કે. પણ આપણે ધરતી માતા પર આવીને આપણે ધરતી માતા પર આપણે ઢોંગ કરવા લાગ્યા કે ઢોંગી બની ગયા આપણે એ સર્જનહાર પિતાની
પિતૃ પદની શુદ્ધ રચનાને ભૂલીને આપણે આજે ક્યાં ફસી ગયા કે આપણા મન વિચાર વાણી કર્મ એ પણ અશુદ્ધ બનાવી દીધો. આપણું પવિત્ર દેહ હંસરૂપી આવ્યા હતા એ શરીરને પણ આપણે મલિન કરી દીધો. આપણા મન વિચાર વાણી કર્મ એ પણ આપણે ગંદા કરી નાખ્યા અને કુદરતનો વિરોધ કરીને આપણે કોની ભક્તિ કરવા લાગ્યા. જે પાપ પદની શુદ્ધ રચના છે એને તો ભૂલી ગયા. એના થકી આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે કે સૂર્ય ચંદ્ર પવન પાણી ધરતી માતા એને તો આપણે સાઈડ પર કરી દીધો અને આપણે કોની ભક્તિમાં ફસી ગયા, કોની ભક્તિ કરવા લાગ્યા. તો એ રીતે આપણે ધરતી માતા પર આવીને કુદરતને ભૂલીને બાપને ભૂલીને આપણા જીવ બની ગયા. તો પછી આપણે કે રીતે બાપના ઘરે હંસ બનીને પાછા ફરીશું, કે રીતે હિસાબ આપીશું સજ્જન પિતાને. આપણે તો ધરતી માતા પર આવીને બધું બગાડી નાખ્યું. હંસ રૂપી મોકલ્યા હતા પણ આપણે હંસમાંથી અહીંયા જીવ આવીને કુદરતને વિરોધ કરવા લાગ્યા. તો આપણે ધરતી માતા પર આપણે હંસ રૂપી આવ્યા છે તો હંસ બનીને રહેવાનું છે. આપણા મન વિચાર વાણી અને સજ્જન પિતાની આરતી કુદરત તરફે ધ્યાન રાખીને રહીશું તો આપણને સજ્જન પિતા આપણને બાપના ઘરે પાછા બોલાવશે. એ તો પોતાના હાથમાં છે. કોઈની ભક્તિ થકી કોઈ બાપના ઘરે પહોંચી જવાનું નથી. આપણા કર્મ આપણો વ્યવહાર એ જ આપણને બાપના ઘરે લઈ જશે. તો એ રીતે પોતપોતાએ ત્યાં પહોંચવાનું છે અને તે રીતે રહેવાનું છે. ધરતી માતા પર એ પોતપોતાએ વિચારવાનું છે કે અંશંસી ગૌણ કરે ત્રિવેણી તાપ તપત અતિ તનો મેં, કે અંશંસી ગૌણ કરે ત્રિવેણી તાપ તપત અતિ તનો મેં. કે આ ધરતી માતા પર અંશંસી ગૌણ કરે કેવા સૂક્ષ્મ જીવો છે કે આપણે નરી આંખે જોઈ શકતા નથી એવા સૂક્ષ્મ જીવો પણ છે અને મોટા જીવો પણ છે. એ રીતે ધરતી માતા પર ગૌણ કરતા છે. અંશંસી ગૌણ કરે ત્રિવેણી તાપ તપત અતિ તનો મેં, કે ત્રિવેણી તાપ તપત અતિ તનો મેં. કે વરસાદના સમયની આગળ આપણે ખેતરો સાફ સુથરી કરીને આપણે તૈયાર કરીને રાખીએ છીએ, ખેડ કરીને, અને વરસાદની રાહ જોઈએ છે. અને વરસાદની શરૂઆતના પહેલા આપણે જે ખેતરો સાફ સુથરી કર્યા છે એની અંદર દાણા બોઈએ છે કે ધાન્ય કણી બોઈએ છે. અને એ રીતે ધીરે ધીરે ગાજવીજ કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદની શરૂઆત થાય છે. અને વરસાદની શરૂઆત થયા પછી થોડા દિવસની અંદર જે ધાન્ય કણી અંકુરિત થાય છે, અંકુરિત થયા પછી તેને પરિપક્વ થયા પછી સમય પિરિયડ પૂરો થયા પછી આ ધાન્ય કણી પાકી જાય છે. કે ચોમાસાની સમયની અંદર જેમ જેમ ચોમાસું આગળ જતું જાય છે તેમ તેમ ધાન્ય કણી પાકતી જાય છે. અને ચોમાસું પૂરો થયા પછી આપણે ધાન્ય કણી લઈ લઈએ છીએ ઘરની અંદર. તો એ ધાન્ય કણી થકી આપણા ઘરનો, આપણા ગામનો અને દેશનો અને આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે ધાન્ય કણી થકી. આ કુદરતી છે. તો એ રીતે જે રીતે સમય જાય છે તે રીતે પછી ધીરે ધીરે શિયાળાની સમય આવે છે, શિયાળાની ઋતુ આવે છે. ધીરે ધીરે ઠંડીની શરૂઆત થાય છે. કે ઠંડીની શરૂઆત થયા પછી આપણે જે કે પણ પાક પાકતો હોય ઠંડીની સમયની અંદર એ પાક કહીએ છે. એ પાક ઠંડીનો સમય પૂરો થયા પછી આપણે લઈ લઈએ છીએ ઠંડીની સમયની અંદર. પછી ધીરે ધીરે જાન્યુઆરીમાંથી તાપ લાગે છે કે ગરમી પડવા લાગે છે. ધીરે ધીરે કે જેમ જેમ સમય આગળ જતો જાય છે તેમ તેમ અતિશય ગરમી પડે છે. તો ગરમી પડવા થકી આ ધરતી માતા પર અસહ્ય ગરમી પડે છે. ધરતી માતા પર કે ધરતી માતા આટલી ગરમ થઈ જાય છે કે એના ભપડા ફાટી જાય છે ગરમીને લીધે. એટલી ગરમી પડે છે જેમ જેમ સમય જતો જાય છે તેમ તેમ કે ધરતી માતા પણ ગરમીથી તરસે છે કે ક્યારે વરસાદ આવશે અને ક્યારે શાંતિ થશે.
કે ધરતી માતા આટલી ગરમ થઈ જાય છે, તે જ રીતે આ ધરતી માતા પર રહેવાવાળા જીવો છે, મનુષ્ય જીવ, પશુ પંખી, ઢોર ઢાકર, એ પણ અતિશય ગરમીને લીધે આખું વ્યાકુળ થઈ જાય છે. આખું વ્યાકુળ થઈ જાય છે ગરમીને લીધે, કે આપણા શરીરની અંદર આટલી ગરમી થાય છે કે ક્યારે વરસાદ આવશે અને ક્યારે શાંતિ થશે. એ રીતે આ સૃષ્ટિ જગતના મનુષ્ય પણ આખું વ્યાકુળ થાય છે. એક તરફે ધરતી માતા પર આખું વ્યાકુળ થાય છે અને મનુષ્ય અવતાર પણ આખું વ્યાકુળ થાય છે ધરતી માતા પર. તો બંનેની પરિસ્થિતિ એક જ છે ગરમીને લીધે. તો એ રીતે ગરમીની અંદર જેમ જેમ સમય જાય છે તેમ તેમ અતિશય ગરમી પડે છે કે પાનખર ઋતુ હોય છે. તો પછી ધીરે ધીરે સમય જતા જેમ જેમ સમય જાય છે તેમ તેમ જે વૃક્ષો પર જે પાન હોય છે એ બધા કરી ગયા હોય છે, પડી ગયા હોય છે, પણ એ સમયની અંદર લીલોતરી થાય છે. ત્યાં વૃક્ષો લીલા લીલા થાય છે. ધરતી માતા પર તો પાણી નથી, તો આ ભેજ ક્યાંથી આવ્યો, આ લીલોતરી તે રીતે આવી કે જેમ જેમ સમય આગળ જતો જાય છે તેમ તેમ ધરતી માતાનો ભેજ ઉપર આવે છે. કે ધરતી માતાનો ભેજ ઉપર આવે છે તેમ તેમ આ વૃક્ષો લીલા લીલા થાય છે, કે હરિયાળી આવે છે ધરતી માતા પર. તો એ રીતે જે ધરતી માતા પર રહેવાવાળા જીવો છે કે માતા પિતાની અંદર અસહ્ય ગરમી થાય છે, શરીરની અંદર એટલી ગરમી વધી જાય છે કે ક્યારે સંસ્કારો કરીશું અને શાંતિ થશે, કે માતા પિતાની શરીરની અંદર ગરમી વધી જાય છે. અને એ સમયની અંદર કે માતાનો ભેજ ઉપર આવે છે, માતાના શરીરમાં ભેજ ઉપર આવે છે અને એ સમયની અંદર સંસાર યોગ થાય છે. માતા પિતાનો પવિત્ર સંસાર યોગ થાય છે અને પિંડ પડે છે અને પિંડ પોષાય છે. અને એનો સમય પીરિયડ પૂરો થતા આપણે ધરતી માતા પર આગમન થઈએ છીએ. તો એ રીતે આપણે ધરતી માતા પર આગમન થઈએ છીએ માતા પિતાનો પવિત્ર સંસાર યોગ થકી. તો એ રીતે ધરતી માતા પર પણ આપણે ખેડ ખાતર કરીને પ્રસાદની રાહ જોઈએ છીએ કે ધાન્ય કણી ઓળીને અને ધીરે ધીરે ગાજવીજ સાથે, કડાકા ભડાકા સાથે વાવાઝોડું આવે છે, પવનો વાય છે અને એની સાથે વરસાદની શરૂઆત થાય છે. કે વરસાદની શરૂઆત થયા પછી કે થોડા દિવસોની અંદર આ ધાન્ય કણી ઉત્પન્ન થાય છે કે બીજ અંકુરિત થાય છે. તો એ રીતે આ ધરતી માતા પર પવન પાણીની કણી તૈયાર થાય છે, પવન પાણીની કણી તૈયાર થાય છે અને તે જ રીતે આ ધરતી માતા ઉપર શ્વાસ બિંદુની કણી તૈયાર થાય છે. તો આ વિશ્વનો વ્યવહાર એ જ છે, આ કુદરતી વ્યવહાર છે કે એના થકી આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે. આ કુદરતી વ્યવહાર છે જેને નોન જ્યુડિશિયલ, કે એમાં કોઈ ધર્મ કારણ આવતું નથી, એમાં કોઈ ધર્મ આવતું નથી. સર્વ જીવો માટે એક જ વ્યવહાર છે, કુદરતી વ્યવહાર છે. કોઈ પણ મનુષ્ય હોય, પશુ પંખી, ઢોર ઢાકર હોય, એને આ કુદરતી વ્યવહાર લાગે છે. આ વ્યવહાર લાગે છે કે માતા પિતાનો પવિત્ર સંસ્કાર યોગ કોઈ પણ જીવ માત્ર હોય એમાં કોઈ ભેદભાવ નથી. કુદરતે કોઈની સાથે ભેદભાવ નથી કર્યો. તો એના થકી આ પવન પાણીની કણી અને શ્વાસ બિંદુની કણી થકી આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલે છે. આ કુદરતી છે, નોન જ્યુડિશિયલ, તેમાં કોઈ ધર્મ કારણ આવતું નથી. તો એ રીતે આખા વિશ્વનો વ્યવહાર આ કુદરતી બંધારણ થકી ચાલે છે, નોન જ્યુડિશિયલ. पितु पद बिना कभू न शांति, पितु मुखी कैसे होवे हो, કે પિતુ પદ વિના કભુ ન શાંતિ. કે બાપના ઘરે ગયા સિવાય કોઈને પણ શાંતિ થવાની નથી, કોઈ જીવને પણ શાંતિ થવાની નથી. પિતુ પદ વિના કભુ ન શાંતિ, કે આ જીવને શાંતિ થવાની નથી. કે બાપના ઘરે ગયા સિવાય એ તો ભટકતો રહેશે જીવ, ક્યારે પણ એને શાંતિ થવાની નથી. પિતુ પદ વિના કભુ ન શાંતિ, પિતુ મુખી कैसे हुए हो, કે બાપના ઘરે આપણે કેવી રીતે પહોંચી શકીશું,
કોઈની ભક્તિ કરવા થકી આપણે પહોંચી શકવાના નથી અને કોઈ આપણને પહોંચાડી શકવાનો નથી, પરંતુ આપણા મન વિચાર વાણી કર્મ પવિત્ર શુદ્ધ દેહ કુદરતની આરતી એ રીતે જો આપણે હંસ તરીકે જીવન ગુજારતા હશો, હંસ તરીકે રહેશો ધરતી માતા પર, તો અવશ્ય આપણે બાપના ઘરે પાછા હંસ બનીને ફરીશું. એ તો સર્જનહાર પિતાના હાથમાં છે કે કયા જીવને ક્યાં પહોંચાડવાનો છે, કે સર્જનહાર પિતા એક એક જીવને જોઈ છે, હિસાબ છે. એક એક જીવ માત્ર સર્જનહાર પિતા પાસે હિસાબ છે. આપણે કોને છેતરશું? ધરતી માતા પર આપણે છેતરશું, પણ સર્જનહાર પિતા તો એક એકનો હિસાબ રાખે છે કે આ મનુષ્ય શું કરી રહ્યો છે, આ કુદરતનો વિરોધ કરી રહ્યો છે કે શું કરી રહ્યો છે. તો એ રીતે આપણે બાપના ઘરે પહોંચવા માટે આપણે હંસ બનીને રહેવું પડશે, અમારું જીવન જીવવું પડશે. તો અવશ્ય આપણે બાપના ઘરે પહોંચી શકીશું. એના માટે આપણે પુરુષાર્થ કરવો પડશે, મહેનત કરવી પડશે. વગર મહેનતે આપણે બાપના ઘરે પહોંચી શકવાના નથી. કે પિતુ પદ बिना कबो न शांति, पितु मुखी कैसे होवे हो. स्वकर्ता पितु के जय. स्वकर्ता पितु के जय. जीव है पोते ક્યાંથી આવ્યો વિચારી લઈને તું આજ, છૂટી જશે દેહી જ્યારે ત્યારે ઠરવાનો તારો ક્યાં ખામ. કે જીવો હું પોતે ક્યાંથી આવ્યો વિચારી લઈને તું આજ, છૂટી જશે દેહી જ્યારે ત્યારે ઠરવાનો તારો ક્યાં ખામ. કે આપણે તેની સાથે શું લેવો દેવો, કે જીવ જ્યાંથી આવ્યો હોય ત્યાંથી, જ્યાં જવાનું હોય ત્યાંથી, જ્યાં જવાનું હોય ત્યાં, એના સાથે આપણે શું લેવો દેવો. મનુષ્યનો તો આટલો જ વિચાર કે આપણે ખાઈ પીને મોજ મસ્તી કરીને આપણે તો જવાનું છે, જ્યાં જવું હોય ત્યાં, એની સાથે શું લેવો દેવો. એટલા જ વિચાર મનુષ્યને જ્યાં રીતે ખાધું, જ્યાં રીતે પીધો, આપણું શરીર એક કચરા પેટીનો ડબ્બો બનાવી દીધો, જ્યાં રીતે ખાધો. કે જીવો પોતે ક્યાંથી આવ્યો વિચારી લઈને તું આજ, છૂટી જશે દેહ જ્યારે ત્યારે ઠરવાનો તારો ક્યાં કામ. કે છૂટી જશે દેહ જ્યારે ત્યારે ઠરવાનો તારો ક્યાં ખામ. તો દેહમાંથી જીવ છૂટી જશે ત્યારે આ જીવ ક્યાં જશે? બાપના ઘરે જશે કે એમ જ ભટકતો રહેશે? કે છૂટી જશે દેહ જ્યારે ત્યારે ઠરવાનો તારો ક્યાં ખામ. જીવ જતા એક પલકમાં રુદન કર્યું તને આજ, નહીં લાગ્યા સર્વે ઉપાય દુઃખી કહે સંસાર. કે જીવ જતા એક પલમાં રુદન કર્યું તને આજ, કે જીવ તો જવાન હતો એ તો ચાલી ગયો એક પલમાં. નહીં લાગ્યા સર્વે ઉપાય દુઃખી કહે સંસાર. તો ઉપાય તો બધો કરી જોયો જીવને બચાવવા માટે, પણ કોઈ ઉપાય કામ ન લાગ્યો. બધી દવાદારો બધું જ કરી જોયો, પરંતુ જીવ જવા વાળો હતો એ તો ચાલી ગયો. કોઈ ઉપાય કામ ના આવ્યો. હમણાં એક ઉપાય આવી ગયો છે, તો કોઈની નિંદા નથી, પણ હમણાં તો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરે છે. કે જે મૂર્તિની અંદર જીવ નાખે છે, તે જીવ કોણ નાખે છે? એ મનુષ્ય કરે છે. જીવ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા તો એને જ બોલાવી લાવો. કે જયારે જીવ જવાનો હોય ત્યારે એને જ બોલાવી લાવો કે આપણે નવો જીવ નાખવાનો નથી, પરંતુ જે જવાનો છે એને તું રોકી રાખ. એ રીતે હમણાં સારો ઉપાય આવી ગયો છે. જયારે પણ એવી કોઈ પરિસ્થિતિ હોય કે જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરે છે મનુષ્ય, એને જ બોલાવી લાવો કે જે જીવ નાખે છે. કે નહીં લાગ્યા સર્વે ઉપાય દુઃખી થયો સંસાર. કુટુંબ કબીલો બેહાલ થયો મળશે લૂંટ્યા ખામ. રુદન કરી કરી એમાં થાક્યા મૂર્છાવી એમાં એ. કે કુટુંબ કબીલો બેહાલ થયો મળશે ચૂકયા ખામ. કે કુટુંબ કબીલો પણ બેહાલ થયા, તું કયા ખાને મળશે? કેમ કે જવા વાળો છે એને પણ નથી ખબર કે ક્યાં પહોંચ્યો છે, બાપના ઘરે પહોંચ્યો છે કે એમ જ ભટકતો રહ્યો છે. એ જવા વાળાને પણ નથી ખબર
અને રડવાને પણ નથી ખબર કે કુટુંબ કબીલો બેહાલ થયો, મળશે તો કયા ઠામ, રુદન કરી કરી એમાં થાય ક્યાં મૂર્છાવી માઈ, કે રુદન કરી કરી એમાં થાય ક્યાં મૂર્છાવી માઈ, કાન ફૂટી ફૂટી આશા પાકી જીવ ગયો તેવે, કે બધો જ ઉપાય કરી જોયો પરંતુ જીવ જવાનો હતો એ તો જતો રહ્યો. માનવ અવતાર ફરી નહીં મળે વિચારી લઈને તું આજ, કે આ મનુષ્ય અવતાર ફરી નહીં મળે વિચારી લઈને તું આજ, કે આ મનુષ્ય અવતાર આપણને વારંવાર મળવાનો નથી, કેમ કે આપણે સર્જનહાર પિતાના ઘરેથી હંસ બનીને આવ્યા છે, પરંતુ આપણે ધરતી માતા પર આવીને સર્જનહાર પિતાને ભૂલી ગયા અને હંસમાંથી આપણે જીવ બનીને કોની ભક્તિમાં ફસી ગયા કે સર્જનહાર પિતાને સાઈડ પર કરીને આજે આપણા મન વિચાર વાણી કર્મ કે રીતે મલિત કરી નાખ્યો અને કોની ભક્તિ કરવા લાગ્યા. તો પછી આપણે સર્જનહાર પિતાના ઘરે પાછા કેવી રીતે વળીશું અને સર્જનહાર પિતા આપણને કેવી રીતે પાછો મનુષ્ય અવતાર આપશે? જો મનુષ્ય અવતાર આપવાનો એ તો સર્જનહાર પિતાના હાથમાં છે કે આપણા મન વિચાર વાણી કેવી રીતે આપણે રહીએ છીએ, આપણો શુદ્ધ દેહ આપણે હંસ બનીને રહીએ છીએ કે કેવી રીતે, એ તો સર્જનહાર પિતાના હાથમાં છે. કે માનવ અવતાર ફરી નહીં મળે વિચારી લઈને તું આજ, કે આ મનુષ્ય અવતાર કેવી રીતે મળશે જો આપણે ધરતી માતા પર તે રીતે રહીશું, આ માનવનું જીવન જીવીશું તો સર્જનહાર પિતા આપણને પાછો મનુષ્ય અવતારમાં આપણને અવતાર આપશે. દેહ મળી જશે મિટ્ટીમાં હી, વિયોગી બને તું આજ, આજ ચેતન તું ચેતી લઈને મટી જશે ભવ ફેર, કે દેહ મળી જશે મિટ્ટીમાં હી, વિયોગી બન્યો તું આજ, તો આ દેહ તો મિટ્ટીમાં મળી જશે, મટ્ટીમાં મળી જશે દેહ, પણ આ બોલો આવો ક્યાં જશે? કે દેહ મળી જશે મટ્ટીમાં હી, વિયોગી બન્યો તું આજ, કે આ બોલો આવો ક્યાં જશે? કે બાપના ઘરે જશે કે એમાં વિયોગી થઈને ભટકતો રહેશે? કે દેહ મળી જશે મટ્ટીમાં હી, વિયોગી બન્યો તું આજ, આજ ચેતન તું ચેતી લઈને મટી જશે ભવ ફેર. કે આજે પણ સમય છે કે પહેલા તો આપણે કુદરતી વ્યવહાર ન જાણ્યો હતો, વિષય ન જાણ્યા હતા તો ગલતી થઈ ગઈ, અજાણતામાં ગલતી થઈ ગઈ તો સર્જનહાર પિતા આપણને માફ પણ કરી શકે, અજાણતામાં થઈ જાય, પરંતુ આપણને વ્યવહાર જાણીને પણ આપણે વ્યવહાર પર ન ચાલીશું તો પછી સર્જનહાર પિતા આપણને કેવી રીતે માફ કરી શકશે? તો આજ ચેતન્ય તું ચેતી લઈને મટી જશે ભવ ફેર. કે આજે પણ સમય છે ચેતી લે હે મનુષ્ય, પહેલા ના જાણ્યો હતો તો બધું થઈ ગયો, પણ આજે જાણીને પણ તો વ્યવહાર પર ન ચાલશે તો સર્જનહાર પિતા કેવી રીતે માફ કરશે? તો આજે પણ સમય છે, આજ ચેતન્ય તું ચેતી લઈને મટી જશે ભવ ફેર. કે આ ભવના ફેરામાંથી આપણે મુક્ત થવાનું છે અને બાપના ઘરે જવાનું છે. ફરી ફરી બેહાલ થયો મળે નહીં તારો કામ, કે ફરી ફરી બેહાલ થયો કે ભવમાંથી, કે ફરી ફરી બેહાલ થયો કે આ જીવ ભટકીને બેહાલ થયો, પણ ક્યાં પણ એને ઠામ મળ્યું નથી, ભટક્યા જ કરે છે જીવ. કે ફરી ફરી બેહાલ થયો મળે નહીં તારો ઠામ, કે કશે ઠામ આધાર મળવાનો નથી, એમાં જ ભટક્યા કરશે જીવ. બળાઈ મારી મારીને પૂરો કર્યા માનવ અવતાર, નહીં તે વિચારી લીધો મારો ક્યાં છે મુકામ. કે બળાઈ મારી મારીને પૂરો કર્યા માનવ અવતાર, કે મનુષ્યની અંદર આટલી બધી બળાઈ છે કે મારા જેવો બુદ્ધિશાળી કોઈ નહીં, હું બધું જાણું છું, કે મારા જેવો પૈસાદાર કોઈ નથી, કે મારી પાસે આટલી બધી સત્તા કે મારી પાસે ધારે તે કરી શકો, મેં આટલો પૈસા વાળો, મારા જેવો કોઈ પૈસાદાર નથી, મેં આટલો મોટો ખેડૂત કે મારા જેવો કોઈ ખેડૂત નથી. તેવી બળાઈ છે મનુષ્યની અંદર, આટલી બળાઈ છે કે તમે તો હું નાખતી તો શીખ ખુદે,
તને સારી તો ઓળખું છું, તું કેવો છે કેવી છે, પરંતુ હું કેવો છું, પોતે કેવો છે તે પોતે જાણતો નથી અને બીજાને ઓળખવામાં આ મનુષ્ય માહિર છે કે તું કેવી છે ઓળખવામાં તો ફટ દઈને કહી દે તેવો આવો છે તેવો છે, પણ પોતે કેવો છે તે પોતાની ઓળખ કર પોતે. એટલી બળાઈ છે મનુષ્યની અંદર. તું આ તો પૈસા વાળો ધારો તે કરી શકો, તો આ તો ઉદાર પંડિત કે મારા જેવો કોઈ જ્ઞાની નથી. એટલી બળાઈ છે કે હું મારી પાસે આટલી સત્તા ધારે તે કરી શકું કે આજે વિશ્વની અંદર જે કુમારી ચાલે છે એ સત્તાની કુમારી છે કે મારી પાસે આટલી બધી સત્તા કે ધારે તે કરી શકો, આને જીતી લઉં, અણુબોમ્બ પરમાણુ ફોડીને આ દેશને જીતી લઉં, આમ કરી નાખો તેમ કરી નાખો. એવી બળાઈ છે મનુષ્યની અંદર. આ બળાઈ કોની આગળ છે? આ બળાઈની અંદર આ કુદરતનો નાશ કરવા લાગ્યો છે કે કુદરતનો નાશ કરી નાખ્યો છે. એક અણુબોમ્બ ફોડવા થકે આ ધરતી માતાનો નાશ થાય છે. જ્યાં અણુબોમ્બ પરમાણુ ફૂટે છે ત્યાં ધરતી માતા બંજર થઈ જાય છે કે એક પણ ઘાસ ઉગતું નથી, કોઈ પણ ઉગતું નથી. તો એ રીતે આજે આખું વિશ્વ સત્તાની કુમારીમાં આ કુદરતને નાશ કરીને બેઠું છે અને બળાઈ મારે છે કે મારા જેવી કોઈ સત્તા નથી, હું જ મોટો. આ બળાઈની અંદર આજે કુદરતને નાશ કરી નાખ્યું છે. તો કુદરત સર્જનહાર પિતા કઈ રીતે માફ કરશે આ મનુષ્યને કે મનુષ્ય બધી કુદરતી રચનાને સાફ કરીને બેઠો છે. કોઈને પણ શુદ્ધ રહેવા દીધું નથી, શુદ્ધ હવા નથી રહેવા દેતી, પ્રકાશ નથી રહેવા દેતો, ધરતી માતાને નથી રહેવા દીધી, પાણીને નથી રહેવા દીધો. મનુષ્ય બધું બગાડીને બેઠો છે કુદરતની વિરુદ્ધ જઈને. તો આ બળાઈ ક્યાં કામ લાગશે? આટલી બળાઈ છે મનુષ્યની અંદર. આજે આખું વિશ્વ બળાઈની અંદર ફાફા મારી રહ્યું છે કે શાંતિ માટે ફાફા મારી રહ્યું છે બળાઈ મારીને. તો કઈ રીતે શાંતિ આવશે કે જ્યાં સુધી કુદરતી બંધારણ પર નોંધપાત્ર વ્યવહાર પર ન આવે ત્યાં સુધી વિશ્વની અંદર શાંતિ આવવાની નથી. અણુબોમ્બ પરમાણુ બોમ્બ યુદ્ધ કરવા થકે શાંતિ થવાની નથી. તો એ રીતે આજે આખું વિશ્વ બળાઈમાં ફસી ગયું છે કે હું આટલો મોટો કિસાન ખેડૂત, કે હું આટલું બધું પકવું છું, મારી પાસે આટલી બધી જમીન, હું આટલો મોટો ખેડૂત. તું કઈ રીતે પકવે છે? પાણી તું લાવે છે, હવા તું લાવે છે, પ્રકાશ તું લાવે છે. જ્યારે પાકે છે ત્યારે કહે છે મેં પકવ્યો, ત્યારે કુદરતનું નામ નથી લેતો, મેં પકવ્યો આટલો મોટો ખેડૂત. આવી બળાઈ છે મનુષ્યની અંદર. પકાવો અપાવો તો કશું બોલતો નથી, ફ્રીમાં આપ્યા કરે છે હવા પાણી. તારલી બળાઈ છે મનુષ્યની અંદર. તો આ બળાઈ કામ લાગવાની નથી. સર્જનહાર પિતાની આગળ આ બળાઈ કશું કામ લાગવાની નથી. બળાઈ મારીને પૂરો કર્યા માનવ અવતાર. નહીં કે વિચારી લીધું મારું ક્યાં છે કામ કે આ બળાઈ મારવા થકે હું બાપના ઘરે પહોંચી શકીશ? કે બળાઈ મારીને કોઈ બાપના ઘરે પહોંચી શકવાનું નથી. કે સર્જનહાર પિતા પાસે એકનો હિસાબ છે કે કોણ કોને નાશ કરી રહ્યું છે. આજે કુદરતને નાશ કરીને બેઠું છે આખું વિશ્વ અને શાંતિ માટે ઓળખા મારે છે આખું વિશ્વ. કોઈ જીવને શાંતિ નથી. કેમ શાંતિ નથી? કે કુદરતને ભૂલ્યો છે, સર્જનહાર પિતાને ભૂલ્યો છે, કુદરતને વિરુદ્ધ વર્તન કર્યું છે, કુદરતને નાશ કરીને બેઠો છે. તો કઈ રીતે શાંતિ થશે? જ્યાં સુધી આ કુદરતી નોંધપાત્ર વ્યવહાર કરના આવશે, આધ્યાત્મિક વિશ્વ કરન્સી કોડ કરના આવશે, ત્યાં સુધી વિશ્વની અંદર શાંતિ થવાની નથી. એ તો દાદાએ કેટલા વર્ષોની પુરવાર કરી દીધું છે કે આધ્યાત્મિક વિશ્વ કરન્સી કોડ આખા વિશ્વને જાણ કરી દીધું છે. આખા વિશ્વને જાણ કર્યું છે કે શાંતિ કઈ રીતે થશે. विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड आधारित आध्यात्मिक कोड
કે દાદાએ આ તો એ સાલ છે, જુદી જુદી સાલો છે 68 ની અંદર જે ડિક્લેરેશન થયું છે કે આખા વિશ્વની અંદર શાંતિ માટે દાદાએ જે કર્યું છે કે આખા વિશ્વ સહમત થયું છે એની અંદર આખા વિશ્વની અંદર સાઇન છે, સિક્કા છે કે આધ્યાત્મિક વિશ્વકરણથી કોણને આધારે શાંતિ થશે, પણ એના આધારે કોઈ ચાલ્યું નથી. આ નોન જ્યુડિશિયલ બંધારણના આધારે કોઈ ચાલ્યું નથી. દાદાએ આખા વિશ્વને બતાવ્યું છે, આખા વિશ્વને જાણ કરી છે કે શાંતિ કઈ રીતે થશે. विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए आध्यात्मिक विश्वकरण सिकोड़ कि कई रीते से शांति शांति करेंसी कॉइंस स्टैम्प रेवेन्यू स्टैम्प करेंसी प्रॉमिस प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट टैक्स और क्राउन ऑफ इंडिया तथा विश्व व्यवहार का महान धैर्य राष्ट्र 142 डेलीगेट्स लंदन कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस कॉमनवेल्थ ने प्रसिद्ध करके मान्य किया हुआ विश्व एटॉर्नी जनरल पावर ऑफ रेस रिलेशन बोर्ड पावर के दादाए જે કે પણ આપણે ડોક્યુમેન્ટ્સનો ખુલાસા કર્યા છે કે ડોક્યુમેન્ટ્સના આધારે જે પણ આપણે કરન્સી રેવન્યુ સ્ટેમ્પ જે પણ ડોક્યુમેન્ટ જોયા છે એ કુદરતી ડોક્યુમેન્ટ્સના આધારે વિશ્વની અંદર વિશ્વ શાંતિ થવાની છે. આધ્યાત્મિક વિશ્વ કરન્સી કોડના આધારે જે કે પણ આપણે આરતીના મુખ પૃષ્ઠ પર જોયો જે કે પણ સિમ્બોલ આપ્યા છે કુદરતી સિમ્બોલ એના આધારે વિશ્વની અંદર શાંતિ થવાની છે. આધ્યાત્મિક વિશ્વ કરન્સી કોડના આધારે એમાં બધા દેશોની જે પણ ડોક્યુમેન્ટ આપ્યા છે એની સિગ્નેચર છે કે બધાએ સહમતિ આપી છે, પણ કોઈ વિશ્વ કોઈ દેશ આ બંધારણ પર ચાલવા રાજી નથી કે અમારો વ્યવહાર છે, પણ કોઈ પણ આ વ્યવહાર પર ચાલવા રાજી નથી, કોઈ ચાલ્યું નથી. તો એ રીતે જ્યાં સુધી આ બંધારણ પર ના આવશે, આ કુદરતી નોન જ્યુડિશિયલ બંધારણ પર ના આવશે, ત્યાં સુધી વિશ્વની અંદર શાંતિ થવાની નથી. આખું વિશ્વ શાંતિ માટે તરફી રહ્યું છે કે વિશ્વ યુદ્ધ થયું પ્રથમ ત્યારે પણ શાંતિના કરાર થયા, બીજું થયું ત્યારે પણ શાંતિના કરાર થયા, પણ શાંતિ તો ન થઈ પણ અશાંતિ વધતી ગઈ. આજે કેવી પરિસ્થિતિ છે, આજે આખા વિશ્વની કોઈ શાંતિના કરાર કામ લાગ્યા નથી. જ્યાં સુધી આ આધ્યાત્મિક વિશ્વ કરન્સી કોડના આધારે વિશ્વ ન ચાલશે, કુદરતી બંધારણના આધારે ન ચાલશે, ત્યાં સુધી વિશ્વની અંદર શાંતિ આવવાની નથી. દાદાએ કેટલા વર્ષોથી શાંતિ માટે બતાવી દીધું છે કે આ રસ્તે ચાલો, તો એમાં કોઈ લડાઈ ઝઘડા આવવાનો નથી, કોઈ તાર તકરાર આવવાની નથી. આ શાંતિનો પ્રયાસ, શાંતિનો કરાર છે, પણ વિશ્વ આ કરાર પર કોઈ માન્ય ચાલુ નથી કે જ્યાં સુધી આ કરન્સી કોડના આધારે વિશ્વ ના આવશે, કુદરતી બંધારણ પર ના આવશે, ત્યાં સુધી વિશ્વની અંદર શાંતિ થવાની નથી. તો એ રીતે બળાઈ મારી મારીને પૂરો કર્યા માનવ અવતાર, ત્યાં બળાઈ મારીને આખું વિશ્વ આજે ખતમ થઈ ગયું છે, શાંતિ માટે તરસી રહ્યું છે. બળાઈ મારીને નહીં તે વિચારી લીધો મારું ક્યાં છે મુકામ, તે પવિત્ર ઠામ દર્શાવવા ખાતર સાચો પુરુષાર્થીઓ કે તે પવિત્ર ઠામ દર્શાવવા ખાતર સાચો પુરુષાર્થીઓ કે આપણે પુરુષાર્થ કરવો પડશે, મહેનત કરવી પડશે, તો આપણે બાપના ઘરે પહોંચીશું. એમને આપણે બાપના ઘરે પહોંચી શકીશું નહીં. તે પવિત્ર પુરુષાર્થીઓ કે કોર જગેંગે આના છે કે દાદાએ કેટલો મહેનત કરી હશે, કેટલી પુરુષાર્થ કર્યો હશે, ત્યારે દાદાએ આખા વિશ્વનો હિસાબ આપ્યો, આખી ટ્રેઝરી કુદરતી ટ્રેઝરીનો હિસાબ આપ્યો કે દાદાએ કેટલી મહેનત કરી હશે કે તે પવિત્ર પુરુષાર્થીઓ કે કુંવર જગેંગે આના છે. સ્વકર્તા પિતુ કે કુંવર જગેંગે આના છે. સ્વકર્તા પિતુ કે જય. अमले जब है अमल नहीं, अमल प्रमाण प्रत्यक्ष हो
કે અમારા હે જબ અમલી નહીં અમલી પ્રમાણ પ્રત્યક્ષ હો કે જ્યાંથી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારથી અમલી વ્યવહાર ચાલુ જ છે કે એકવાર સર્જનહાર પિતાએ જે રચનાની રચના કરી દીધી છે કે સૂર્ય ચંદ્ર પવન પાણી ધરતી માતા એકવાર રચના કરી દીધી છે એ રચના થકી આખા વિશ્વનો વ્યવહાર ચાલ્યા જ કરે છે એમાં પાછું નવું બનાવવું પડ્યું નથી એકવાર રચના કરી દીધી છે એની રચનામાં ચાલ્યા જ કરે છે તો એવી રીતે સર્જનહાર પિતાએ પાછી તે રચના બીજી બનાવવી નથી પડી એકવાર બીજ નાખી દીધું પછી એ બીજ ચાલુ જ છે એની વારસાઈ ચાલુ જ છે બીજનો તો એ રીતે સર્જનહાર પિતાએ આપણને શુદ્ધ ઓરિજિનલ બીજ મૂકી દીધું તો ધરતી માતા પર પરંતુ એ બીજ પણ મનુષ્યને ઓછું પડ્યું તો એમાંથી આજે હાઇબ્રિડ બનાવી દીધો સંકરિત કરી નાખ્યો કે સર્જનહાર પિતાએ આપણને પવિત્ર આહાર શુદ્ધ બીજ રાખ્યું તો શુદ્ધ બીજ પણ એ પણ ઓછું રાખ્યો અને હાઇબ્રિડ બનાવી દીધું મનુષ્ય સંકરિત કરી નાખ્યો તો આપણું શરીર પણ એ રીતે હાઇબ્રિડ બની ગયું કે આજે જોઈએ તો કેટલા જાતના રોગ આવી ગયા કે આપણું કઈ ઠેકાણ નથી કે જેવી રીતે ખાધો એવી રીતે જ આપણું પણ શરીર તેટલું જ થઈ ગયું હાઇબ્રિડ ટેકનોલોજી વાળું ક્યારે શું થઈ જાય ક્યારે લૂંટી જાય ક્યારે ગબડી પડે એની કોઈ ગેરંટી નથી કે આપણે સર્જનહાર પિતાએ ઓરિજિનલ દાણો આપ્યો તો બીજ આપ્યું તો પણ એ પણ લાલચમાં આજે બધું હાઇબ્રિડ કરી નાખ્યો આજે કશે પણ જોવા ભાગ્ય જ મળશે કે ઓરિજિનલ બિયારો જ્યાં જો તો હાઇબ્રિડ ખાવાનું પણ એ જ તો આપણું શરીર પર તે રીતે જ બની ગયો હાઇબ્રિડ ટેકનોલોજી વાળો આ કુદરતની વિરોધ જઈને આ મનુષ્ય હોશિયારી મારીને કે આ બહુ પાકે છે બડાઈ મારે છે પાકીને કે બહુ પાકે છે તેનું આયુષ્ય પણ તેટલું જ હાઇબ્રિડનું આયુષ્ય પણ તેટલું જ તે જ રીતે આપણું શરીરનું આયુષ્ય પણ તે રીતે થઈ ગયું તો એ રીતે આ મનુષ્ય કુદરતની વિરુદ્ધ જઈને આજે કુદરતને નાશ કરી નાખ્યો ઓરિજિનલ બીજ હતો એને પણ નાશ કરીને બેઠો છે આજે આ હાઇબ્રિડ વધારે ટાઈમ ટકવાનું નથી તો એ રીતે સર્જનહાર પિતાએ જે ઓરિજિનલ બીજ આપ્યું હતું એનો પણ કુદરતની વિરુદ્ધ જઈને આજે નાશ કરી નાખ્યો આ ધરતી માતાને પણ આપણે બંજર બનાવી નાખી કે પહેલા તો ધરતી માતા પર કોઈ પણ જાતનું રાસાયણિક ખાતર ન નાખવામાં આવતું હતું પરંતુ ધરતી માતા પર રાસાયણિક ખાતર નાખીને એને બંજર બનાવી દીધો કે રાસાયણિક ખાતર નાખ્યા વગર કોઈ પણ ઉપજ ના થાય બંજર બનાવી દીધી ધરતી માતાને કે સર્જનહાર પિતાએ ધરતી માતાને શુદ્ધ રાખી હતી પવિત્ર જે નાખો તે એમ જ પાકી જતો હતો પણ રાસાયણિક ખાતર નાખીને બંજર બનાવી દીધી કે આ મનુષ્ય જેને હોશિયાર કહેવામાં આવે છે વિશ્વની અંદર મનુષ્ય બહુ હોશિયાર છે બહુ હોશિયાર બની ગયો મનુષ્ય એ જ આજે કુદરતને નાશ કરીને બેઠો છે કુદરતને નાશ કરીને બેઠો છે બધું કુદરતનું નાશ કરી નાખ્યું છે આ મનુષ્ય અવતારે બળાઈ મારીને તો એનું પરિણામ કેવું આવશે એ વિચારવાનું કેવું આવશે આગનું પરિણામ કે બધું કુદરતને વિરોધ જઈને કુદરતને નાશ કરીને બેઠો છે તો કેવું આવશે પરિણામ તો એ રીતે જે મનુષ્ય છે એ મનુષ્ય બધું બગાડ્યું છે આખા વિશ્વને બગાડનાર આ મનુષ્ય છે આ બિચારાનું નામ પશુ પક્ષી ઢોર ઢાકર આ તો બિચારા જે રીતે આવ્યા છે એ રીતે જીવતા આવ્યા છે એને કોણસું પણ જાતનો ફેરફાર કર્યો નથી પશુ પક્ષી ઢોર ઢાકર જે રીતે કુદરતે જીવન આપ્યું છે એ રીતે જીવતા આવ્યા છે એના ખોરાકમાં પણ કશું જાતનો ફેરફાર કર્યો નથી કે ગાય ભેંસ બકરી જે શાકાહારી છે કે ઘાસ જ ખાય છે તૃણાહારી ઘાસ જ ખાય છે એ કોઈ દિવસ કોઈ માંસ ખાતી નથી
કે કોઈનું લોહી પીતું નથી અને સર્જનહાર પિતાએ જે રીતે ઘાસ ખાવાનું આપ્યું છે એ રીતે જ ખાતા આવ્યા છે. અને વાઘ છે તે પણ જંગલી જાનવર છે, જે માંસાહારી છે, એ માંસ જ ખાય છે, લોહી પીએ છે, એ કોઈ દિવસ ઘાસ ખાતા નથી. એના ખોરાકમાં દિનચર્યા કોઈ બદલાવ કર્યો નથી. જે રીતે જીવતા આવ્યા છે એ રીતે જ જીવતા આવ્યા છે પશુ પંખી ઢોર ઢાકર. પણ આજે મનુષ્ય માટે પવિત્ર આહાર રાખ્યો તો સર્જનહાર પિતાએ પીતું જોત કરી. પણ આ મનુષ્ય અવતાર આ ધરતી માતા પર આવીને બધા જીવોને ખાઈ ગયો. એક જીવને પણ બાકી ન રાખ્યો, બધું જ ખાઈ ગયો, બધું જ ખાઈ ગયો. તો એ રીતે આ મનુષ્ય કુદરતનો વિરોધ જઈને બધું સાફ કરી નાખ્યો અને કુદરતનું નામ લે છે કે આ બધા જાનવર આપણા માટે બનાવે છે, ખાવા માટે. એવું મારે છે મનુષ્ય કે આપણા માટે બનાવે છે, પોતે ખાવું છે. અને સર્જનહાર પિતાનું નામ લે છે કે સર્જનહાર પિતા આપણા માટે બનાવે છે, ખાવા માટે. તો એ રીતે કે જે રીતે બધો વિરોધ કર્યો છે એ મનુષ્ય જ કર્યો છે. બિચારા પશુ પંખી ઢોર કરે તો કોઈ પણ જાતનો વિરોધ કે વર્તન કર્યું નથી. એ લોકો જે રીતે જીવતા આવ્યા છે તે રીતે જીવતા આવ્યા છે, કોઈને કઈ પડાવી લીધું નથી. પણ આ મનુષ્ય અવતાર એવો છે કે કયા દેશમાંથી ક્યાંથી ભટકીને આવ્યો, જ્યાં સારું લાગ્યું ત્યાં ઘૂસી ગયો અને ત્યાં માલિક બની ગયો. ક્યાંથી ભટકી આવ્યો અને ક્યાંથી આ પશુ પંખી ઢોર ઢાકર જે પક્ષી છે તે એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં ફરવા આવે છે અને એનો સમય પૂરો થયા પછી એ વાપસ પાછા પોતાના દેશની અંદર નીકળી જાય છે. પણ આ મનુષ્ય એવો છે કે ક્યાંથી ભટકતા આવ્યો કોઈ ઠેકાણું નથી અને જ્યાં સારું લાગે ત્યાં ઘૂસી ગયો અને માલિક બની બેઠો. તો એ રીતે કે જે પણ વિરોધ કર્યો છે એ કુદરતનો વિરોધ આ મનુષ્ય અવતારે કર્યો છે કે જેને બહુ હોશિયાર કહેવામાં આવે છે. એ કુદરતને નાશ કરીને બેઠો છે. આજે બિચારા પશુ પંખી ઢોર ઢાકરને કશું પણ ખાવાનું હોય, ભૂકંપ થવાનું હોય, કોઈ પણ થવાનું હોય, કુદરતી આપત્તિ એ ખબર પડી જાય છે એમને, એ જીવોને ખબર પડી જાય છે. પણ મનુષ્ય તો આજે આ બધું ગુમાવીને બેઠો છે. મનુષ્યની અંદર પણ બધી શક્તિ હતી, કુદરતી શક્તિ, પણ બધી કુદરતી શક્તિ આજે વેઠીને બેઠો છે, નાશ કરીને બેઠો છે. તો એ રીતે જે કંઈ પણ બગાડ્યું છે, જે પણ કર્યું છે, આ ધરતી માતા પર આવીને આ મનુષ્ય બગાડ્યું છે બધું. તો આપણે અમલમની જીવન જીવવાનું છે કે જે રીતે કુદરતે આપ્યું છે જીવન આપણને એ રીતે અમલમની જીવન જીવીશું તો જ આપણને કુદરત બચાવી શકશે. આ તો કુદરતને બિચારા પશુ પંખી ઢોર ઢાકરની ચિંતા છે, એની ચિંતા છે. બિચારા પશુ પંખી ઢોર ઢાકરે કશો પણ ગુનો કર્યો નથી, કશું પણ કર્યું નથી. એની ચિંતા છે સર્જનહાર પિતાને. જે તો સર્જનહાર પિતા કેટલો સહન કરે છે, કેટલું સહન શક્તિ છે સર્જનહાર પિતાને. આજે ધરતીને બંજર બનાવી નાખે, બધું નાશ કરી નાખ્યું તો એ પણ સહન કરે છે સર્જનહાર પિતા. એને કેટલી મિનિટની વાત, 1 મિનિટમાં રેલ ભૂકંપ આવી ગયો તો સાફ કરી નાખે, હવા બંધ કરી નાખે તો સાફ કરી નાખે. પરંતુ સર્જનહાર પિતાને ચિંતા છે કે હજુ પણ સમજી જાઓ, આ વ્યવહાર હજુ પણ જાણી જાઓ. સમય આપ્યો છે, તક આપ્યો છે, પણ એના તરફે કોઈને ધ્યાન નથી. બળાઈ મારવામાંથી કોઈને ધ્યાન નથી. તો આવનારી પરિસ્થિતિ કેવી હશે? કુદરતી આપત્તિ કઠિન આવવાની છે. એમાંથી આપણને કોણ બચાવશે? સર્જનહાર પિતા સિવાય આપણને કોઈ બચાવી શકવાનું નથી. સર્જનહાર પિતાને સાથે રહેશું, એની સાથે ચાલીશું, અવલંબી જીવીશું તો જ આપણને સર્જનહાર પિતા બચાવી શકશે અને આપણા કુટુંબ પરિવારને બચાવી શકશે. આવનારી પરિસ્થિતિ કઠિન પરિસ્થિતિ છે. તો કરતા પિતુ કે જય. તો કરતા પિતુ કે જય.
વૃક્ષ બીજ અંકુરે વૃક્ષ ન પસાર, ફૂલ ફળે પ્રાણ ફેંકે છે વૃક્ષ, સ્થિરતા વૃક્ષ એટલે સૃષ્ટિનો ખામ. કે વૃક્ષ બીજ અંકુરે વૃક્ષ ન પસાર, કે વૃક્ષ બીજ અંકુરે વૃક્ષ ન પસાર, કે વૃક્ષમાંથી બીજ તૈયાર થાય છે, ફળમાંથી બીજ તૈયાર થાય છે અને બીજમાંથી વૃક્ષ તૈયાર થાય છે. બીજ અંકુરે વૃક્ષ ન પસાર, કે બીજ એક જગ્યાએ પડે છે ત્યાં જ ઉગે છે અને વૃક્ષ બને છે. કે બીજ કશે ચાલીને જતો નથી, જ્યાં બીજ પડે છે ત્યાં જ રહે છે. કે વૃક્ષ કોઈ દિવસ ચાલીને જતો નથી. કે ફૂલ ફળે પ્રાણ ફેંકે છે વૃક્ષ, સ્થિર છતાં વૃક્ષ સ્થિર છે છતાં એ બધું જ આપે છે. ફૂલ પણ આપે છે, ફળ પણ આપે છે, પ્રાણવાયુ પણ આપે છે. સ્થિર છે છતાં બધું જ આપે છે વૃક્ષ. સ્થિરતા છે વૃક્ષનું, સ્થિરતા વૃક્ષ એ સૃષ્ટિનું ખામ. કે આ સ્થિરતા સૃષ્ટિનું ખામ છે. કે બીજ જ્યાં પડે છે ત્યાં જ છે, કશું ચાલી જતો નથી અને એમાંથી બધું જ આપે છે વૃક્ષ. ફળ આપે છે, ફૂલ આપે છે, પ્રાણવાયુ પણ આપે છે. સ્થિર છતાં આખે વિશ્વને સ્થિર રાખે છે. જ્યાં બીજ પડે છે ત્યાં જ રહે છે. એ રીતે સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારથી, જ્યારથી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારથી જ્યાં બીજ પડ્યા છે, જે દીપલામાં બીજ પડ્યા છે ત્યાં જ છે. જે રીતે વિશ્વની અંદર જ્યાં જ્યાં બીજ પડ્યા છે, કે મનુષ્યના બીજ જ્યાં પડ્યા છે ત્યાં જ છે. કે આપણે કહીએ છીએ કે આદિમ જાતિ આદિવાસી આદિ અનાદિ કાળથી રહેવા વાળો, કે જ્યાંથી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારથી કે ક્યાં ગયો નથી અને ક્યાંથી આવ્યો નથી. જ્યાં બીજ પડ્યું છે મનુષ્યના તે છે આદિમ જાતિ આદિવાસી, કે બીજા દેશમાં ગયો નથી. એ રીતે આખા વિશ્વની અંદર જે મનુષ્યના બીજ પડ્યા છે તો ત્યાં જ રહેવા જોઈએ બીજ. આજે મનુષ્ય તે રીતે ભટકી ગયો, એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં તે રીતે ભટકી ગયો કે જ્યાં બીજ પડ્યું હતું ત્યાં ન રહ્યો. કે આ દેશના આદિમ જાતિ આદિવાસી કશે ગયો નથી ને ત્યાંથી આવ્યો નથી. પણ જે આવ્યા છે એ કયા દેશમાંથી આવ્યા છે? પોતાનું ખામ છોડીને, જ્યાં કુદરતે બીજ નાખ્યો હતો એ ખામ છોડીને આજે ક્યાં ભટકીને ક્યાં વસી ગયો આ મનુષ્ય. તો એ રીતે સર્જનહાર પિતાએ જ્યાં બીજ નાખ્યો ત્યાં જ રાખ્યા હતા. પણ આ મનુષ્યએ સ્થિરતાને ધ્યાનમાં ન લીધે જે સ્થિર બનાવ્યું હતું, આખું બ્રહ્માંડ વિશ્વ સ્થિર હતું. જ્યાં બીજ પડ્યું હતું, જ્યાં વૃક્ષનું બીજ પડ્યું હતું ત્યાં જ છે. જ્યાં મનુષ્યનું બીજ છે ત્યાં સ્થિર માટે રાખ્યો હતો. પણ મનુષ્ય આજે ભટકીને આખા વિશ્વને અસ્થિર કરી નાખ્યું છે. આખું વિશ્વ આજે અસ્થિર થઈ ગયું છે. કોઈનું ઠેકાણું નથી. કોણ કયા દેશમાંથી આવ્યો છે, ક્યાંથી આવ્યો છે, કોઈ ઠેકાણું નથી. આજે આખા વિશ્વ અસ્થિર છે, અસ્થિર કરી નાખ્યું છે. કુદરતી રચનાને અસ્થિર કરી નાખ્યું છે. સર્જનહાર પિતાએ આખું વિશ્વ સ્થિર રાખ્યું હતું. તે હિસાબ આવી રહ્યો છે, સ્થિરતાનો હિસાબ આવી રહ્યો છે. કે આજે ઇમિગ્રેશન એક્ટ લાગ્યો છે. ઇમિગ્રેશન એક્ટ આખા વિશ્વને લાવવાનો છે. ઇમિગ્રેશન એક્ટ, આ કુદરતી ઇમિગ્રેશન એક્ટ આવી રહ્યો છે. દાદાએ પહેલાથી કહી દીધું છે કે એક બીજને ઠેકાણે લાવવાનું, એના સ્થાન પર લાવવાનું એ કામ છે. તો આજે ઇમિગ્રેશન એક્ટ આવી રહ્યો છે. આખા વિશ્વને લાવવાનો છે. એક મનુષ્યનો હિસાબ થવાનો છે. કયું બીજ ક્યાંનું છે, કયા દેશનું છે. તો એ રીતે કુદરતી વ્યવહાર છે. કુદરતી સ્થિરતા આવવાની છે. કુદરતી વ્યવહાર આવી રહ્યો છે. કુદરતી યોગ પ્રમાણે દાદાએ તો પહેલેથી જ કહી દીધું તો આવો સમય આવશે, એવો એક લાગશે, એમાંથી આપણે બચવાનું છે, પુરવાર થવાનું છે. તો એ રીતે આ કુદરતી વ્યવહાર છે કે સ્થિરતા છે વૃક્ષ સૃષ્ટિનું કામ.
આ સ્થિરતા કરી દીધી છે મનુષ્ય. કુદરતી સ્થિરતા હતી, કુદરતે સ્થિર રાખ્યો હતો, પણ આ સ્થિરતા મનુષ્ય બનાવી છે. આને સ્થિરતા કરવાનું કુદરતનું કામ છે. માટે હમણાં આવી રહ્યો છે વિદેશન એક બધે લાગવાનો છે, આખા વિશ્વને લાગવાનો છે. તો એ રીતે આપણે વ્યવહાર પર રહેશું, વ્યવહાર સાથે અમલને જીવીશું, તો આપણને અવશ્ય સજ્જનહાર પિતા બચાવશે, વ્યવહાર બચાવશે આપણને. કોઈ રાજકારણ કે ધર્મકારણ આપણને બચાવવાનું નથી. આ કુદરતી વ્યવહાર છે. કુદરત સિવાય આપણને કોઈ બેલી નથી. એ તો કુદરતના હાથમાં છે. એક ઝાટકે રસ્તે નથી દાદા કહે તો એક ઝાટકે ખેંચી લઈશ. પૈસા શું કરો છો? એક ઝટકે ખેંચી લઈશ. એ રીતે આ હિસાબ યોગ આવી રહ્યો છે, હિસાબી યોગ ચાલી રહ્યો છે. દાદાએ તો પહેલેથી કહી દીધો છે આવો સમય આવવાનો છે. તો એ રીતે આપણે વ્યવહાર પર ચાલીશું, અમલમાં જીવીશું, તો અવશ્ય આપણને સજ્જનહાર પિતા કુદરત બચાવી શકશે. બસ આટલું કહીને બેસન જવા છું. જો કરતા કીધું કે જય. Thank you.